जानकीकान्तस्मरणं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाध्याः सुमनसः सर्वार्थानुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तैर्नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुःशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तं मुनिं वन्दे प्रोच्चत समकल्मषं। गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणं महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षाहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधसङ्गता श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी शृण्वन् रामकथानादं ओ न याति पराङ्गतिं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। श्रीयपतिயான ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு சங்கு சக்கர ஆதிசேஷனோட சகிதமாக இந்த பூமியில் அவதாரம் பண்ணினார். நேற்றுக்கு
ராமருக்கு ராமர்னு யார் பேர் வச்சா? தசரதன் பேர் வைக்கலை, கைகேயி பேர் வைக்கலை. யார் பேர் வச்சா அப்படின்னா வசிஷ்டர் பேர் வச்சார். வசிஷ்டர் வந்து தசரதன் வந்து மரியாதையோடையும் பூர்ண அன்போடையும் வந்து நீங்கள் பேர் வைங்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே ராமா அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார். இப்போ இதுலேருந்து ஒன்று என்ன தெரியறது அப்படின்னா, ராமர் அவதாரம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ராம அப்படிங்கிற சப்தம் ஏற்கனவே இருக்குது. இப்போ ராம அப்படிங்கிற அந்த சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன? இப்போ நம்மளது தமிழும் சரி சம்ஸ்கிருதமும் சரி, இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜோடைய ஒரு டெப்த் என்ன அப்படின்னாக்க, மனசில் எந்த அர்த்தம் எழும்புமோ, எந்த சத்தத்தை கேட்ட எந்த அர்த்தம் எழும்புமோ அந்த சத்தத்தை கொண்டு ஒவ்வொரு பதங்களும் அக்ஷரங்களும் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு சின்ன சொல்கிறேன், ஓ அப்படி சொன்னால் பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருக்கா இந்த சத்தம்? அப்படின்னா சரி, இதுவும் பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருக்கு சொல்லக்கூடாது. இது சிரிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல, அப்படின்னா என்ன? நன்னா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓ அப்படின்னா என்ன? இது எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் இதெல்லாம் காமன், தெரியுமா உங்களுக்கு? அந்த மாதிரி சில சவுண்டுக்கு வந்து சில ஸ்பெசிஃபிக் அர்த்தங்கள் இருக்கும். அந்த மாதிரி கொண்டது தான் சம்ஸ்கிருத தாத்துகளும் தமிழுடைய தாத்துக்களும். வெரி வெரி நைஸ்லி மேட். அந்த மாதிரி ராமா அப்படிங்கிற சொல்லு வந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் ரம் அப்படின்ற ஒரு தாத்துலேருந்து வருது. ரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரமதி இதி ராமஹா. எதில் வந்து மனசு லயிச்சு போகுமோ, எது ஆனந்தம் மிகுந்ததாக இருக்கோ அதுக்கு பேர் ராமா அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ ராமர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிரம்ம வஸ்துவை குறிக்கக்கூடிய சொல்லாக ராமா அப்படிங்கிற அந்த நாமம் ஏற்கனவே இருந்தது. நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பேன், நாமியை விட நாமம் வந்து உயர்ந்தது அப்படின்னு. ஏன்னா நாமி வந்தார், நாமி போயிட்டார் இல்லையா? ஆனால் நாமம் இன்னி மட்டும் இருக்குது. எப்படி தெரியறது நாமம் இன்னி மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு? நீங்கள்லாம் கதைக்கு வந்திருக்கேல, ஒரே ஒரு வார்த்தைக்காக தான் இந்த கதைக்கு வந்து உட்காந்துருக்கேன். நீங்கள் அது என்ன வார்த்தை? ராமா என்ற 2 எழுத்து, ஜஸ்ட்டு 2 letters. ராமா அப்படிங்கிற அந்த சொல்லு சொன்னால் இந்த நாட்டில் என்ன வேணால் நடக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் நேற்று கதையில் வந்து ராமருக்கும் லக்ஷ்மணருக்கும் விஸ்வாமித்திரர் வந்து முதல்ல சொல்லி கொடுத்த வித்யா என்ன? அதான் நான் வந்து அபலான்னு சொல்லிட்டேன். அது கரெக்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்கிறேன். அது அதிபலா, அது கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். என்ன நம்ம சொல்கிற வேகத்தில் வந்து அபலான்னு சொல்லிட்டேன். அபலானாக்க வேறு அர்த்தம் இருக்குது. பலா அதிபலா அப்படின்னு 2 வித்யையை சொல்லி கொடுத்தார். அதை திருத்திக்கோங்க, வாயில் தப்பாக வந்துடுத்தோம். அப்படி இந்த மாதிரி வந்து தாட்டகையையும் வதம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி வந்து அப்படி போர்ச்சே வந்து கடைசியாக எங்கே விட்டோம் நம்ம கதையை? ஒரு அழகான ஒரு ஆசிரமம் தூரக்க தெரியறது. வனம் நிறைந்த இடம், ரம்யமான ஒரு ஆசிரமம். உடனே ராமர் கேள்வி கேட்பார். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ராமர் கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பார். இது என்னன்னு சொல்லுங்கோ, அது என்னன்னு சொல்லுங்கோ, இது என்னன்னு சொல்லுங்கோ. இப்போது நம்ம பெரியவாளோட போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பெரியவாளோட போகிறோம், நான் சொல்கிறத கேளுங்க. எங்கள் ஃபேமிலி எப்படி தெரியுமா? எங்கள் அம்மா ஒரு ரசம் வைப்பா, அது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? நம்மளே பேசின்னு இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, அந்த பெரியவா வந்து ரொம்ப நேரம் பேசுகிற மாதிரியும், நம்ம ஜஸ்ட்டு அதை ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரியும் மட்டும் கேட்கணும். இதுதான் வந்து சத்சங்கத்தினுடைய லட்சணம். இல்லைன்னா அது துச்சங்கமாக போயிடும். இல்லைன்னா அந்த குருவோ அந்த சாதுவோ என்ன பண்ணுவார்? அவர் சைலண்ட்டாக கேட்டுருப்பார். என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா, எங்கிட்டே என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸு சில பேர் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா, இப்போது பார்த்தேன்னா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பா. அதாவது என்கிட்ட பேசிண்டே அவளே அந்த கேள்வியை தேடின்னு இருக்கா. அது எனக்கும் தெரியாது. ஒரு 15-20 நிமிஷம் கழித்து என்ன தான் உங்கள் கேள்வி அப்படின்னு. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது, நறுக்குன்னு இருக்கணும் கேள்வி கேட்குறதா இருந்தாலும் சரி. மெயினாக என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம வாயை மூடணும், காது திறந்து இருக்கணும். ஏன்னா விஸ்வாமித்திரர் வந்து இங்கே
விஸ்வாமித்திரர் வந்து ஒரு பெரிய ஞான கோஷம். அவர் வால்மீகி திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, முனிர் தனம் அப்படிங்கிறார். அவர் வந்து பெரிய சொத்தான் அவர். அதனால் ராமர் நல்ல ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறார் கரெக்டாக. எப்படி அப்பப்போ கேள்வி கேட்டு ரிஷிமுனிவர்கிட்டேருந்து எல்லா நாலெட்ஜையும் வாங்கிக்கிறார். அப்புறம் ராமருடைய பராக்கிரமத்தினாலையும் ராமருடைய நற்குணத்தினாலையும் அவருக்கு என்ன கிடச்சிது? ராமருக்கு எவ்வளோ அஸ்திரங்கள் கிடச்சிது? 100 அஸ்திரங்கள் கிடச்சிது. அந்த பேரெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரியா? அப்போது தத்துவஞானம் இருந்தால் மட்டும் போராது, அவதாரமாக இருந்தால் மட்டும் போராது. லோகத்துக்கு எது ஆகர்ஷணமாக இருக்கும் தெரியுமோ? நற்குணங்கள் தான் ஆகர்ஷணமாக இருக்கும். ராமன் லோகப்பிரியமாக இன்னி மட்டும் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, எண்ணற்ற நல்ல குணங்கள். நீங்கள் ஒரு 500 நல்ல குணங்கள் எழுதினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 500 நல்ல குணங்களையும் நம்ம கண்ணை மூடின்னு சொல்லிடலாம் ராமனுக்கு இருக்குது அப்படின்னு. அப்படிப்பட்ட ஒரு புண்ணிய குணவந்தனான ஒரு அவதாரமாக ராமாவதாரம் அற்புதமாக பார்த்தோம். அப்புறம் அவர் எப்படி வளர்ந்து வந்தார்னு பார்த்தோம். எப்படி தாட்டகையை முதல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மெட்ராஸை சொன்னோம்ல, முதல் போனி அப்படின்னு. தெரியுமா உங்களுக்கு? சாமி நீ தான் சாமி முதல் போனி, தகராறு பண்ணாத அப்படின்லாம் சொல்லுவாள். தெரியுமா உங்களுக்கு? அந்த மாதிரி ராமருடைய முதல் போனி யார்? ஒரு பொண்ணை கொல்லணுமே அப்படின்னு யோசிக்கிறார். பொண்ணை கொல்லக்கூடாது தர்மசாஸ்திரத்தின்படி. இருந்தாலும் டெரர் யார் டெரர் இது பண்ணுறாளோ அவள் ஆம்பளையோ. டெரரிசம் ஹேஸ் நோ ரிலிஜன், டெரரிசம் ஹேஸ் நோ ஜெண்டர். புரியுறதா? டெரரிசம் ஹேஸ் நோ கண்ட்ரி. ஓகே? டெரரிசம் அப்படின்னா அடித்து துவம்சம் பண்ணிடணும். புரியுறதா? ஓகே. அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அழகாக இப்படி நோக்கி போயின்னு இருக்கிறச்சே அடுத்த கேள்வி கேட்குறார் ராமர் அதோ தெரியறதே, அந்த தூரக்க தெரியறதே ஒரு அழகான வனத்து நடுவில் ஒரு ஆசிரமம் தெரியறதே, இது என்ன இடம் அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுறார் விஸ்வாமித்திரன். ஏன் இதை கேட்குறார் அப்படின்னு. ஏன்னா அங்கே தான் விஸ்வாமித்திரருடைய யாகம் நடக்க போகிறது. அந்த இடத்துல தான் நடந்துட்டுருக்கு. அதை தான் சம்பன்னம் பண்ணோம். அந்த இடத்த பற்றி சொல்கிறேன் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது ஒரு காலத்தில், முன்னொரு காலத்தில், புராண காலத்தில் மகாவிஷ்ணு தபஸ் பண்ண இடம். மகாவிஷ்ணு ரொம்ப வருஷங்கள் இங்கே தபஸ் பண்ணியிருக்கார். 1000 வருஷங்கள் தபஸ் பண்ணி அந்த தபஸ் சித்தியான மகாவிஷ்ணுவுக்கு தபஸ் சித்தியான இடம் அது. அதனால் அந்த இடத்துக்கு பேர் சித்தாசிரமம் அப்படின்னே பேர். எதனால் அதுக்கு பேர் சித்தாசிரமமா? மகாவிஷ்ணுவோடைய தபஸ் அங்கே சித்தமானதுனால. அதனால் நிறைய இருக்குது. அந்த தபஸ் சித்தி ஆயின்னு இருக்கிற அதே டைமில் என்ன எடுத்து அப்படின்னா, விரோச்சனன் அப்படின்னு ஒரு யார்? ஒரு ராட்சசனில் அசுரன் சொல்லணும். ஓகே? அசுரன். நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் என்ன ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம். அசுரன். அந்த அசுர குலத்தில் பிறந்த விரோச்சனனுடைய பையன். விரோச்சனனுடைய பையன் யார்? விரோச்சனனுடைய பையன் யார்? மறந்து போச்சா? விரோச்சனுடைய பையன் மகாபலி. அவன் ஒரு பெரிய யாகம் பண்ணுறான். என்ன இல்லையா? மகாபலி இல்லையா? ஆமாம், மகாபலி தான். பெரிய யாகம் பண்ணுறான். எதற்காக யாகம் பண்ணுறான்? யாகத்தினுடைய நோக்கம் என்ன? மகாபலியோட யாகத்தினுடைய நோக்கம், ஏற்கனவே பூலோகத்தில் ராஜாவாக இருக்கான், இங்கேயும் ராஜாவாக இருந்து தேவலோகம் இருக்கு இல்லையா, தேவலோகத்தையும் கைப்பற்றினோம். இது ஒரு விஷயம் நம்ம எப்போவுமே புராணங்கள்லேயும் சரி இதிகாசங்கள்லேயும் சரி கான்ஸ்டண்ட்டாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, யார் அசுரர்களோ தைத்தியர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவான். கஷ்யப்பருக்கு திதி அதிதி அப்படின்னு 2 பேர் இருந்தால் அதில் திதிக்கு பிறந்தவா எல்லாரும் அசுரன். அந்த தைத்தியர்கள் பை குணத்திலேயே செல்ஃபிஷாகவும் குரூரமாகவும் இருந்ததுனால என்றைக்குமே இந்த சிருஷ்டியை நடத்தக்கூடிய பொறுப்பு இருக்கு இல்லையா, தேவேந்திரன் இந்திராதி தேவர்கள், இந்த பொறுப்பு அவள் கைக்கு போகாமல் பார்த்துக்கிறது தான் தேவர்களுடைய வேலை. அதுக்கு பண்ணுவாள். தேவர்களும் பாவம் அப்பப்போ மாட்டின்றுவா, மகாவிஷ்ணுவும் சிவபெருமானும் அவளை காப்பாற்றிகிட்டே இருப்பாள். இது புராணத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் இது கொட்டி கிடக்கும். எப்போவுமே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா,
அசுரர்கள் அவளுக்கு பலம் ஜாஸ்தியாக என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, அந்த பலம் மிகுந்த உடனே என்ன பண்ணுவா அப்படின்னாக்கா இந்திரலோகத்தை கைப்பற்றும். பாவம், இந்திரனுடைய பதவி இருக்குது பாருங்க, ரொம்ப கஷ்டம். இந்திரலோகத்தினுடைய பதவியை கைப்பற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறான்னா யஜ்ஞங்கிற ரூட் எடுத்துக்கலாம். நான் இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, சனாதன தர்மத்தில் நாம் நல்ல விஷயத்துக்காக பண்ணாலும் சரி, கெட்ட விஷயத்துக்காக பண்ணாலும் சரி, அந்த தபஸும் அந்த யஜ்ஞமும் சம்பன்னமாச்சுன்னா அந்த விஷயம் பலிதமாகும். ஆனால் தெய்வம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்க, தப்பான ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம சங்கல்பித்து பண்ணோம் அப்படின்னாக்க தெய்வம் அதை எப்படியாவது தடுக்கிறதுக்கும் ட்ரை பண்ணும். ஆனால் நம்மளுடைய தபஸ் அதை விட ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனாக்கா அதுவும் தடுக்க முடியாமல் போய்டும். ஏன்னா ஒருத்தனுடைய கர்மத்துக்கும் ஒருத்தனுடைய தபஸுக்கும் பலன் கொடுத்தே ஆக வேண்டும். அது ஈஸ்வரனுடைய நியதி. இந்த மாதிரி மகாபலியானவர் யஜ்ஞம் பண்ணின்னு இருக்கார். உடனே என்ன எடுத்து அப்படின்னா, அந்த சித்தாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணுவை பார்க்கறதுக்கு அக்னி மற்ற தேவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உடனே ஃபுல்லாக கஷ்யப்ப மகரிஷியும் அப்புறம் அதித்தியும் வர. அதித்தி யார்? தேவர்களை பெற்றெடுத்த தாய், பல எண்ணற்ற தேவர்களை பெற்றற்ற தாய். அப்போ கஷ்யப்பரும் அதித்தியும் இந்த மாதிரி நமஸ்காரம் பண்ணி, இந்த மாதிரி அவளும் தபஸ் பண்ணி பெருமாளை நமஸ்காரம் பண்ணுறா. நமஸ்காரம் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, விஷ்ணுவும் ஆனந்தமாக இருக்கார். தபஸ் சித்தி எல்லாம் ஆயிருந்ததுனால சொல்லுங்கோ, உங்களுக்கு என்ன வேணும், என்ன வரம் வேணும் கேளுங்கோ அப்படின்னு கஷ்யப்பர்கிட்டையும் அதித்தியக்கிட்டையும் கேட்ட உடனே அவள் என்ன வரன்னு கேட்டா அப்படின்னா, எங்களுக்கு காசு பணமோ பேர் புகழோ எதுவுமே வேண்டாம், எங்களுக்கு யார் வேணும் அப்படின்னா மெயினாக எங்களுக்கு நீங்களே குழந்தையாக வரணும் அப்படின்னு வேணும். எதுக்காக அப்படின்னாக்க, மகாபலி என்ன யஜ்ஞம் பண்ணுறானோ, மகாபலி என்ன உத்தேசத்தை வச்சுட்டு யஜ்ஞம் பண்ணின்னு இருக்கானோ, அந்த யஜ்ஞத்தை சம்பன்னம் ஆக்கக்கூடாது. சம்பன்னம் ஆயிடுத்து அப்படின்னாக்க அசுரகுலம் இந்திரலோகத்தை ஆதிபத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அது சிருஷ்டிக்கே கெடுதல், சிருஷ்டியில் நியதி இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அப்படியே ஆகட்டும். மகாபலியும் என்ன பண்ணுறார், நிறைய தானங்கள் தர்மங்கள் எல்லாம் என்னெல்லாம் எப்படிலாம் கொடுக்கணுமோ கரெக்டாக எல்லாம் கொடுத்துட்டுருக்கார். எல்லாமே கரெக்டாக போயின்ட்டுருக்கு. அப்படி இருக்கிறச்சே என்ன ஆகிறது, இவரே மகாவிஷ்ணுவே குழந்தையாக பிறந்து, அந்த குழந்தைக்கு பேர் என்ன, வாமனன். பேரே வாமனன். வாமனா அப்படின்னாக்கா சம்ஸ்கிருதத்தில் குள்ளோன்னு அர்த்தம். சின்ன பையன் இல்லை, குள்ளோன்னு அர்த்தம். சின்ன பையன்தான், ப்ளஸ் குள்ளோன்னு அர்த்தம். குள்ளமாக ஒரு பையன் வரான். அதுலேயும் ஒரு பொடி இருக்குது. பெருமாளாச்சே, ஏதாவது ஒரு ட்விஸ்ட்டு வச்சுருப்பார் ஸ்டோரியில். அப்படியே குள்ளமாக அப்படியே இந்த மாதிரி தானம் கேட்டார். தானம் கேட்ட உடனே என்ன தானம் கேட்டார்? 3 ஸ்டெப்ஸ். ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3. அவ்வளோதான், நான் கிளம்பிடுவேன், உடனே போயிடுவேன் அப்படின்னு. 3 அடி எனக்கு கொடுங்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே 1 அடி 2 அடி பார்த்தா, அடி வைக்கிற ஆள் யார்? கேட்ட ஆள் யார்? அடி வைக்கிற ஆள் யார்? கேட்ட ஆள் வாமனர். அடி எடுத்து வைக்கிற ஆள் திரிவிக்ரமர். இப்போது இது ஒரு அவதாரம்னு சொல்கிறதா 2 அவதாரம்னு சொல்கிறதா? சில பேர் 2 அவதாரம்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறார். இதில் எந்த அவதாரம் சிறப்பானது அப்படின்னா, வாமனராக வந்ததுனால தான் திரிவிக்ரமனர் அந்த யஜ்ஞத்தை தடுக்க முடிஞ்சது. அதனால் வாமன அவதாரம் கிரேட்டு. ஆனால் திரிவிக்ரமராக இருந்ததுனால தானே யஜ்ஞத்தை தடுக்க முடியும். அதனால் திரிவிக்ரமமாக இருந்தது தான் கிரேட் அப்படின்னு 2 விதமாகவும் நம்ம பேசிக்கலாம். அந்த மாதிரி வாமன திரிவிக்ரமர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்க, அந்த விஷயத்தை இது பண்ணார். இந்த கதையை இது இப்போ நம்ம விஷ்ணு அவதாரத்தில் மற்ற கதையெல்லாம் பார்க்கல. இந்த கதையை விஸ்வாமித்திரர் ராமருக்கு சொல்லி, அது நடந்த விஷ்ணு இங்கே தபஸ் பண்ண ஒரு பூமி, இந்த இடத்துல வாமன அவதாரத்துக்கு வித்திட்ட ஒரு இடமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆசிரமம் சித்தாசிரமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்கிறார். இந்த சித்தாசிரமம் தான் ரொம்ப அதாவது ரொம்ப மகிமை வாய்ந்த ஒரு இடம். அப்புறம் இந்த ஆசிரமத்துக்கே சித்தாசிரமம்ங்கிற பேர் வந்ததுனால விஷ்ணு இதை
பரிபூர்ணமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணதுனால நல்ல எண்ணத்தோடு இங்கே யார் என்ன பண்ணாலுமே அது வந்து பூர்ணமாக நிறைவேறும். ராமா ராமா, அதனால தான் நான் என்னோடய யஜ்ஞத்துக்கும் இந்த இடத்த நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி மிகுந்த அன்போட ஒரு பக்கம் ராமரையும் ஒரு பக்கம் லக்ஷ்மணரையும் 2 பேரையும் கையை பிடிச்சுண்டு அழகாக கூட்டின்னு போகிறார். நடுவில் வால்மீகி எப்படி எழுதுறார் அப்படின்னாக்கா, 2 தீர்க்கமான நட்சத்திரங்களுக்கு நடுவில், தீர்க்கமான நட்சத்திரங்கள் ஒரு பூர்ண சந்திரன் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி விஸ்வாமித்திரர் ஒரு பூர்ண சந்திரனாகவும் வலது இடத்துல வந்து ராமலக்ஷ்மணரும் சேர்ந்து அந்த சித்தாசிரமத்துக்கு போகிறா. அவ்வளோ சந்தோஷம் யாருக்கு, விஸ்வாமித்திரருக்கு. ஏன்னா இந்த மெயின் பார்ட்டுக்கு வந்துட்டார். எந்த காரணத்துக்காக தசரதன்ட்டேருந்து கூட்டின்னு வந்திருக்கார் ராமரை, ஞாபகம் இருக்குல்ல, கதை மறக்கலையே. தசரதன்ட்டேருந்து எந்த காரணத்துக்காக கூட்டின்னு வந்திருக்காரோ அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே எல்லாரும் அவளை வெல்கம் பண்ணுறா. வெல்கம் பண்ணி எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு எல்லாம் பண்ண உடனே அடுத்தது வந்து வந்து உக்காந்து எல்லாம் பேசின உடனே அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து விஸ்வாமித்திரர் வந்து யஜ்ஞத்தை வந்து கண்டினியூ பண்ணி முடிக்கணும் இல்லையா, அதனால தானே ராமரை கூட்டின்னு வந்திருக்கார். நேராக யஜ்ஞ தீட்சை எடுத்துக்கிறான். ராமரும் லக்ஷ்மணரும் என்ன பண்ணுறா, திருப்பி கேள்வி கேட்குறான். ராமர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பார். ராமர் வந்து கேள்வி கேட்குறார், இந்த மாதிரி ராட்சசர்கள் வந்து யஜ்ஞையில் பாதை உண்டாக்குவாளே, அவள் எந்த மாதிரி வருவா, எப்போ வருவா, என்னத்தை கொண்டு ப்ராப்ளம் பண்ணுறா, எப்படிலாம் நமக்கு வந்து ட்ரபிள் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு. உடனே சுற்றி இருக்கிற முனிஸ்ரேஷ்டர்கள்லாம் என்ன சொன்னா அப்படின்னாக்க, இந்த மாதிரி இப்போது வந்து அவர் தீட்சை எடுத்துட்டார். யார், விஸ்வாமித்திரர். அவர் வந்து மௌனத்தில் இருப்பார். அதனால் நாங்கள் சொல்கிறோம், எங்களுக்கு தெரியும், பட்டவா இருக்கோம், நாங்கள் இருக்கோம், சொல்லுவல்ல, அடிப்பட்டவா நாங்கள் இருக்கோம், நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணோம். இதில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்க, பரமசூர வீரன் ராமன் ஏற்கனவே. அதுக்கப்புறம் என்ன, இப்போது ஒரு 100 அஸ்திரமும் அவளுக்கு கிடச்சிருக்கு. புரியுறதா? அப்புறம் எப்படி இருக்கும் இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு மிஷின் கன், ஒரு மிசைல் அப்படிலாம் வச்சா எப்படி நினச்ச மிசைல், நீங்கள் இப்படி ஃபோனில் யாராவது ஒரு காண்டாக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த காண்டாக்ட் எப்படி தட்டினா அவளை பலார் நாங்கள் அடி விடுற மாதிரி ஒரு சக்தி இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரே அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய ராமன் எவன் வந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை. யுத்த நீதி தெரிஞ்சுண்ட ஒரு பூர்ண புருஷன். அழகாக போய் அந்த முனிவர்கள்கிட்ட கேட்குறான், அவள் எப்படி வருவா, எங்கேருந்து வருவா, அவளை எப்படி சமாளிக்கணும் அப்படின்னு ராமர் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கலெக்ட் பண்ணுறார். டீட்டெயில்ஸும் கலெக்ட் பண்ணி அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறார். என்ன, தைரியமாக ஆரம்பிங்க, யார் வந்தாலும் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு. எதுவுமே சொல்லாமல் அப்படியே கண்ணு மூடித்தனமாக அஷூரன்ஸ் கொடுக்கல. ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுட்டோ இது பண்ணி கொடுத்துட்டோம். இது பண்ணி ஃபுல்லாக ப்ரிப்பரேஷனோடு இருக்கா. 1 நாள் ஆறுது, 2 நாள் ஆறுது, 3 நாள் ஆறுது, ஒன்றும் சத்தமே இல்லை, எல்லாம் போடுது. யஜ்ஞம் வளர்ந்துட்டே வருது, யஜ்ஞம் மெதுவாக வளர்ந்துட்டே வருது. அப்போ என்ன ஆகிறது, 6 நாள் கார்த்தால சாயங்காலம் நைட்டு தூங்காமல் ராமரும் லக்ஷ்மணரும் வந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பார்த்துட்டுருக்கா. எப்படி பார்த்துட்டுருக்கா, சன்னத்த கவச்சி கட்கி சாப்பபான தரோயுவா கச்சன்மமா கிருதோ நித்யம் ராமபாத்து சலக்ஷ்மணம் ஆகர்ணபூர்ண தன்வானோ ரக்ஷேதாம் அது நம்மளுடைய பிரார்த்தனை. ஆனால் ராமலக்ஷ்மணர்கள் நீங்கள் அவள்கிட்ட வேண்டுன்ட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்படி காப்பாற்றுவா தெரியுமோ, நீங்கள் எங்கேயாவது போயின்னு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு பயமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் நினச்சுண்டா என்னாகுமா, இப்படி கரகடன்னு குறுக்க லக்ஷ்மணர் இப்படி ஓடி வந்து இப்படி வில்ல வச்சு இப்படி பார்ப்பார். அப்புறம் அப்படியே பின்னாடி போவார், இந்த பக்கம் ராமர் வருவார். அந்த மாதிரி நமக்கு ராமரும் லக்ஷ்மணரும் பாடி கார்டாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி காப்பாற்றுவாலாம் ராமரும் லக்ஷ்மணரும். எப்படி தெரியறது அப்படின்னா, இங்கே தெரியறது எப்படின்னா, வில்ல வச்சுண்டு இது பண்ணிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கா. எங்கே வேணால் எப்போ வேணால் வருவான். 2 நிமிஷம் அலர்ட்டாக இருக்கலாம், 1 மணி நேரம் அலர்ட்டாக இருக்கலாம், 4 மணி நேரம் அலர்ட்டாக இருக்கலாம். 6 நாள் அதுவும் தூங்கவே இல்லை. எப்படி தூங்காமல் இருக்காவா,
கரெக்டு. பலா அதிபலா ஏற்கனவே கற்றுக் கொடுத்த விஸ்வாமித்திரர் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பார்த்தேலோ. அங்கே வந்தால் பசங்களுக்கு தூக்கம் இருக்காது அப்படின்னு பலா அதிபலா கற்றுக் கொடுத்ததுனால தூங்காமல் கொஞ்சம் கூட சோர்வே இல்லையாம். போடா இந்த வரமாட்டான்டா இந்த மாரிச்சன்னு சுபாக்கம், போடா ராமா நீ வந்தால் எழுப்பென்ன. நம்ம இப்படி தானே பண்ணியிருப்போம். அந்த ராட்சசம் வரா மாதிரி இருந்தால் என்ன எழுப்பு, நீ பார்த்துட்டு அது மட்டும் நான் தூங்கின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. இப்படிலாம் ஐடியாலாம் பண்ணல. அவன் 2 பேரும் அப்படியே கண்ணும் கருத்துமா அந்த ஆசிரமத்தை காத்துன்னு இருக்கும்போது 6 நாள் ஆன பிறகு யஜ்ஞத்தோடைய நெருப்பும் மேலே பெருசாக வந்துட்டுருக்கு. ராமர் சொல்கிறார், இதுதான் சங்கேதம் அப்படிங்கிறது. ராமர் லக்ஷ்மணா யஜ்ஞத்தோட அக்னி மேலே வளர்றது, மந்திரோச்சாடனங்கள்லாம் அதனுடைய லெவல் லேயர் மேலே மேலே போயின்னு இருக்கு. இதுதான் ராட்சசால இப்போ இழுக்கும், எனி டைம் அவள் இப்போ வருவா பார் அப்படின்றார் ராமர். புரியுறதா? அப்படி எனி டைம் அவள் அப்படி வந்துடுவா அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேலே ஆகாசத்தில் எல்லாம் ஸ்மூத்தாக இருந்தது இல்லையா, அப்படியே ஸ்மூத்தாக இல்லை, ஆகாசத்தில் ஒரு கோரமான சப்தம் கேட்குறதான். இப்படி திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்டால் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி தான் ஏற்கனவே ராட்சசா பயமுறுத்திருந்தா. அப்படின்னு ஒரே ராட்சச தத்துவம், கோர சத்தம். அதெல்லாம் காதில் வாங்கினாலே அடிவயரெல்லாம் பயப்படும். இப்போ எல்லாம் லைட்லாம் போட்டிருக்கு, ஒரே நம்ம சிரிச்சுன்னு இருக்கோம், நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால நமக்கு பயமாக இருக்காது. இப்போ நீங்கள் நைட்டு பாத்ரூம் போச்சு அப்படின்னா யார் 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 யாருன்னு அப்படி பயப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி அன்னைக்கு அப்படி ஒரே இது பண்ணோடனே மேகங்கள்லாம் டம 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 டமா டிகு 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 அப்படின்னு இடிக்கும்ல, அந்த மாதிரி இடிக்கிற சத்தம்லாம் இது பண்ணுவாள். அதெல்லாம் பண்ணி இது பண்ணுவாள். இந்த ராட்சசாலோடைய யுத்தத்தில் ஒரு முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமோ, யுத்த விஷயத்தில் என்ன தெரியுமோ, அவள் நேருக்குள்ள நேரு சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி பயத்தை நம்மளுடைய மனசில் கொடுத்துருவான். இப்போது நம்ம உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ராட்சசன் சொல்லட்டுமா? உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நீங்கள் டீல் பண்ணுற ஒரு ராட்சசன் பரீட்சாசுரன்னு பேர். அவன் பேர் பரீட்சை 2 நாள் கழிச்சு தான் இருக்கும், ஆனால் இன்றைக்கே நம்ம பயப்பட ஆரம்பிச்சிடும். எப்படி? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, படிக்காத பரீட்சை அசுரன் மாதிரி, நன்னா படித்த பரீட்சை தேவர்கள் மாதிரி. புரியுறதா? அதனால் இது சும்மா குழந்தைகளுக்கு சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. பெரியவாளுக்கும் அதே தான். புரியுறதா? அடுத்த மாதம் அப்ரைசல் வரப்போகிறது ஆஃபீஸில். 300 பேரை நம்ம கம்பெனிலேருந்து தூக்குறாலாமே அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்தோடனே, அது தூக்கும்போது அவன் கூப்பிட்டு இது பார்ப்பான், நாளையிலேருந்து உனக்கு வேலை இல்லைன்னு சொன்னால் ஓன்னு பரவாயில்ல. அவனும் கூப்பிடவும் இல்லை, சொல்லவும் இல்லை, அதுக்குள்ளே பயப்பட்டா என்ன அர்த்தம்? ஆனால் இதுதான் ராட்சசால் பண்ணுற வேலை. முதல்ல பயத்தை உண்டாக்குவா. யாருக்கிட்ட பயத்தை காட்டுறா? ராமர்கிட்டையும் லக்ஷ்மணர்கிட்டையுமா? அலர்ட்டாரு லக்ஷ்மணா அப்படின்னு சொன்ன உடனே மெதுவாக என்ன ஆகிறது, லேசாக ஒரு ஈரமாற மாதிரியா இருக்குது. அந்த சித்தாசிரமத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரே இது என்னது, ஒரே ரத்தம்லாம் தெரியறது, அங்கங்கே ரத்தம் தெரியறது. இப்படி பார்த்தோடனே ராமர் அதை நோட்டீஸ் பண்ணிடுறார். நோட்டீஸ் பண்ணிவிட்டு, லக்ஷ்மணா பாரு அதோ வரான் பாரு, மாரீச்சன் அதோ வரான் பார் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு மாரீச்சனை பார்க்குறார் ராமர். மாரீச்சனை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, லக்ஷ்மணா என்னது, லக்ஷ்மணா அதை பாரு, நான் மாரீச்சனை இப்போ அடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கிறார். அதாவது ஐயோ லக்ஷ்மணா என்னடா பண்ணுறது, வந்துட்டேன்டா, என்ன பண்ணுறது, நீ அந்த பக்கம் போறியா இந்த பக்கம் போறியான் இல்லை, இதோ பாரு மாரீச்சன் வரான், நன்னா பார்த்துக்கோ, நான் அடிக்க போகிறேன் மாரீச்சனை, நீ பாரு லக்ஷ்மணா அப்படிங்கிறார். அழகாக சொல்கிறார். அழகாக மாரீச்சன் கிட்ட என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, அடடா அந்த பஷ்ய லக்ஷ்மண சீதேஷும் மாணவம்
மனுசம்ஹிதம் மோகயித்வா நயத்யேனம் நச்ச பிராணைர் வியுஜ்யதே. ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே எந்த அஸ்திரத்தை பயன்படுத்துகிறார்? நேற்றுக்கு அந்த லிஸ்ட்டு சொன்னாலே அந்த அஸ்திரத்துலேருந்து ஒரு அஸ்திரத்தை வந்து பண்ணுறார். மனு கொடுத்த மானவாஸ்திரத்தை எடுக்கிறார். ஏன் எடுக்கிறார் அப்படின்னா அதுவும் ரீசன் சொல்கிறார். லக்ஷ்மணா இதை பாரு, மனு கொடுத்த மானவாஸ்திரத்தை விட போகிறேன். அந்த அஸ்திரம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க அவனை மூர்ச்சையாக்கி பண்ணிவிடும், ஆனால் அவனை கொல்லாது. இப்படி சொல்லியே அவனை அடிக்கிறார். அவனை அடித்த உடனே மாரீச்சன் அடி பட்ட வேகத்தில் அடுத்த சீன் எங்கே போய் விழான்னா 100 யோஜனை தூரம் தள்ளி போய் விழறார். 100 யோஜனை தூரம் போய் தள்ளி டாமான்னு விழுந்து அதுக்கப்புறமும் உருண்டு 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 போயிட்டே இருக்கான் நான் மாரீச்சன். அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக இவாத கட்டை கிட்ட எல்லாத்தையும் அடித்து தூக்கி போட்டு ஒரே இதெல்லாம் பண்ண அடின்னு அடிக்க அங்கே பார்த்த உடனே சுபாகு அங்கே இருக்கான். இப்போ பாரு, சுபாகு வரான். அவனுக்கு நான் ஆக்னேய அஸ்திரம் அக்னி அஸ்திரத்தை அவன் மேலே பிரயோகம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர சுபாகுவோட மாரில் அக்னி அஸ்திரம் விட சுபாகு அந்த ஸ்பாட்லேயே செத்து போயிட்டான். ஸோ மாரீச்சன் போயிட்டான், சுபாகு போயிட்டான். இதில் ஒரு கேள்வி வரலாம், மாரீச்சனை மட்டும் ஏன் விட்டு வச்சார் அப்படின்னு. நேற்றுக்கு அண்ணா அழகாக ஒன்று சொன்னார். ஒரு உபன்யாசகருடைய கருத்து என்ன அப்படின்னா, மாரீச்சன் பின்னாடி போய் ராவணன்ட்ட இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும்ல, இந்த மாதிரி ஒருத்தன் வந்தான் இப்படி அடித்து துவம்சம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு. அது ஒரு இது. பட்டு ராமருடைய தன்மையில் நம்ம யோசித்தோன்னா தாட்டகைக்கு 2 பசங்க. யார்? மாரீச்சன், சுபாகு இல்லையா? இந்த மாரீச்சன் சுபாகுவில் தாட்டகைக்கு பின்னாடி காரியம் பண்ணுறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் இருக்கட்டுமே. கண்டிப்பாக மாரீச்சனோட யுத்தம் பண்ணுறச்சே கூட அந்த ஒரு கம்பேஷனோட தான் ராமர் பண்ணுவார். 2 பேரையும் கொல்ல மாட்டார். ஏன்னா பின்னாடி தாட்டகைக்கு யாராவது ஒருத்தர் தாட்டகையோட ரெப்ரசண்ட்டாக சந்ததி இருக்கணுமே அப்படிங்கிறதுனால. அதே மாதிரி மாரீச்சனும் தான் வாழ்க்கையை அப்புறம் பின்னாடி திருந்தியும் வாழறான். அதுக்கப்புறம் ராவணனுடைய என்ன சொல்கிறது, ஒரு வலியுறுத்துறதுனாலையும் அவனுடைய கம்பல்ஷன்னாலையும் திருப்பி ஒரு தப்பு பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃபைனலாக ராமர்கிட்ட சரணாகதி ஆகி போகிறான். இந்த மாதிரி அதுலேயும் ராமர் சுபாகு மாரீச்சனில் யார் திருந்தக்கூடியவனோ அவனை தேர்ந்தெடுக்கிறார். நான் சுபாகு திருந்த போகிறதில்லன்னு தெரியும், அதனால் சுபாகுவை அடித்து கொன்று துவம்சம் பண்ணி இது பண்ணிட்டார். இது நடந்த உடனே எப்படி இருக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கு? ஏன்னா விஸ்வாமித்திரர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சித்தம் பண்ண வேண்டிய கடைசி ஒரு யஜ்யமாக இந்த யஜ்யத்தை வச்சுன்னு இருக்கார். அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துட்டார் ராமர். அப்படியே ஹர்ஷான்விதமாயிட்டாராம். அடாடாடாடாடா, இப்படி இருப்பியோ ஒருத்தன் நீ ராமா, ஆஹா ஓஹோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம், எவ்வளோ சிரமப்பட்டோம் இந்த விஷயத்துக்காக, இப்படி இது பண்ணிட்டு யஜ்யம் சம்பன்னமாய் எல்லா ரிஷி முனிவர்கள் எல்லாருமே ராமன். அந்த இடத்துல வால்மீகி எழுதுகிறார். அப்படி உட்காந்துன்னு இருக்கும்போது ராமருக்கும் லக்ஷ்மணருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்ததான். அப்பா நம்ம நல்லா யஜ்யத்தை சம்பன்னம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒரே சந்தோஷமாக யஜ்யமும் சம்பன்னமாகி முடியறது. விஸ்வாமித்திரர் சித்தாசிரமத்துக்கு வந்த காரணமும் முடிஞ்சுது. அடுத்தது விஸ்வாமித்திரர் மேலே கிளம்புறார். முடிஞ்சுடுது இல்லையா? இப்போ ராமனை திருப்பி அனுப்பணும் இல்லையா அயோத்தியாவுக்கு? விஸ்வாமித்திரர் அனுப்பலை. ஏய் வெரி குட் ராமா, நான் மிதிலைக்கு போகிறேன், நீயும் லக்ஷ்மணனும் என் கூட வாங்கோ அப்படிங்கிறார். அப்போது மிதிலைக்கு நேர நம்ம போகலாம் வா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. உடனே சும்மாலாம் சொல்ல மாட்டார் விஸ்வாமித்திரர், நீ வா நான் போகலாம் அப்படின்னா அழகாக காரணத்தை சொல்கிறாரு. என்னென்னா மிதிலா அப்படின்னாலே அங்கே இப்போ பார்க்க வேண்டியது 3 விஷயம் இருக்குது ராமா. 3 விஷயம் ரொம்ப சிறப்பானது. நம்பர் 1, மிதிலாவுடைய நரேஷ் ஜனகர். அவர் மகா தர்மஜர், அவரை தரிசனம் பண்ணும், அவர் ரொம்ப உயர்ந்தவர், அவரை பார்க்கலாம். அப்புறம் இப்போ அவர் ஒரு பெரிய யஜ்யம் வளர்த்துன்னு இருக்கார், அந்த யஜ்யத்தை பார்க்கலாம். இது 2த்தை விட மேலான சிறப்பு எது அப்படின்னா, மிதிலையில் ஒரு சிவதனுஷு இருக்குது. அந்த தனுஷு யஜ்யமயமாக ஜனகருடைய பூர்வஜர்களுக்கு அந்த யஜ்யத்தில் பலமாக அது கிடச்சிது. அதை
சிவனுக்கு சமமாக வச்சு அதை பூஜை பண்ணின்னு இருக்கா. மற்ற எந்த தேவத்தாலாம் எப்படி ஆராதனை பண்ணுவாலோ அந்த மாதிரி அந்த தனுஷை வந்து ஆராதனை பண்ணின்னு இருக்கா. அது மட்டும் இல்லை, தேவர்களாக இருக்கட்டும், கந்தர்வர்களாக இருக்கட்டும், அசுரர்களாக இருக்கட்டும், ராட்சசாலாக இருக்கட்டும், அதில் நான் ஏற்றணும்னு பல பேர் பல தடவை வந்து முயற்சி பண்ணியிருக்கா. அதை வந்து ஒரு இன்ச்சு கூட நகர்த்த முடியல. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகா தனுஷ் இருக்குது. இந்த சிவதனுஷை பற்றி எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லிகிட்டே இருக்கார். யார்? விஸ்வாமித்திரர். ஏன் அப்படின்னா, ஒரு சத்திரியனுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா யஜ்ஞத்தை பண்ணுறதும் அந்த மாதிரி தனுஷு அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் நல்ல ராமர்கிட்ட வந்து அந்த சிவதனுஷ் இருக்குது. அது ஒரு பெரிய பூஜாமூர்த்தி. நம்ம அதை பார்க்கறதுக்கு மிதிலையை நோக்கி நம்மளுடைய பயணத்தை தொடர்வோம், என் கூட வா அப்படின்னு தசரதரும் ஆக்ஞை கொடுத்துருக்கார். இவர் கூட்டின் வரிசையும் சொல்லிட்டு வந்திருக்கார். என்னது அப்படின்னாக்கா, நீ குரு சேவையில் இருக்கணும். அவர் என்றைக்கு ஒன்றை ரிலீஸ் பண்ணுறாரோ அன்றைக்கி தான் நீ ரிட்டர்ன் வரணும், இல்லையா? அதனால் வந்து ராமருக்கும் செகண்ட் தாட் இல்லை. ப்ளஸ் என்னது, ராமர் கேள்வி கேட்க, அவர் வந்து பதில் சொல்ல, ராமருக்கு வந்து ஒரே சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப வெளியில் வர்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம். அண்டு விஸ்வாமித்திரருக்கு அணு தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாக என்டையர் விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு. இமாலயத்திலேருந்து கீழே அயோத்தியா மட்டும் என்னென்ன ஆசிரமங்கள் இருக்குது, எங்கெங்கே வந்து தைத்தியர்கள், தானவர்கள், எங்கெங்கே யக்ஷர்கள், கிண்ணர்கள், எது யஜ்ஞ பூமி, எது வந்து ராஜபூமி, எல்லாமே விஸ்வாமித்திரருக்கு அத்துப்படி. அப்படி இப்படி விஸ்வாமித்திரருக்கு எல்லாம் தெரியும். பின்னாடி விஸ்வாமித்திரரை பற்றி வரைச்ச சொல்ல போகிறது பார்ப்போம். அந்த மாதிரி விஸ்வாமித்திரரை வந்து கூட்டிண்டு மிதிலையை நோக்கி போயிட்டே இருக்கா. போயிட்டே இருந்தோடனே ஒரு இடத்துல வந்து திருப்பி ஒரு ரம்யமான இடம் வருது. எந்த ஒரு அழகான இடம் வந்தாலும், நல்ல இடம் வந்தாலும், ராமர் உடனே வந்து, சார் ஒன் டவுட், ஒரு கொஸ்டின் கேட்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்பார். என்ன கொஸ்டின்? இந்த இடத்தினுடைய கீர்த்தி என்ன, இந்த இடத்தினுடைய பெருமை என்ன? ஏன்னா ராமருக்கு தெரியும், ஒரு எந்த விஷயமா இருந்தாலும், எந்த ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு இடத்தோட சம்மந்தப்பட்டு இருக்கும். அந்த இடத்த பற்றி சொல்கிறச்சு அந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. எங்கே வரார் அப்படின்னா, சோனபத்ர தட்டம் அப்படின்னு வரார். சோனபத்ர தட்டம் அப்படின்னு வந்தோடனே அந்த இடத்துல வந்து கங்கையோடைய ஒரு தட்டத்தில் இருக்காது. கங்கையோட தட்டத்தை இல்லை, சோனபத்ர தட்டம் அப்படிங்கிறது அங்கே வந்து ஒரு நதி ஓடுறது. அது என்ன நதின்னு நான் சொல்கிறேன். அந்த நதி வந்த உடனே அந்த இடத்துல வந்து எல்லாம் குளிச்சுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணோடனே எல்லோரும் வந்து விஸ்வாமித்திரர் உட்கார, இவா எல்லோரும் வந்து உட்காந்தா. ராமரும் லக்ஷ்மணரும் விஸ்வாமித்திரர் முன்னாடி வந்து உட்காந்தா. எதுக்கு உட்காருவா? ஒரே வேலை தான், அனுஷ்டானம் பண்ணணும், சொல்கிற காரியங்கள்லாம் செய்யணும், டைம் கொடுத்தா ரெஸ்ட் எடுக்கணும். பாக்கி டைமில் என்ன பண்ணணும்? சத் சங்கத்தில் இருக்கணும். சத் சங்கத்வே நிஸ்ஸங்கத்வம், நிஸ்ஸங்கத்வே நிர்மோகத்வம், நிர்மோகத்வே நிశ్చலதத்துவம், நிశ్చலதத்துவே ஜீவன் முக்தி. இதில் ராமரை பார்த்துட்டு தான் எழுதியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன். யார்? ஆதிசங்கர பகவத் பாதல். அப்படி எப்போவுமே நீங்கள் நன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல், நம்மளுடைய விஷயங்கள் எல்லாமே நிறைய மாறி போயிருக்கு. கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் கிடச்சாலே நம்ம என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறோம். அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டான். அப்படி இப்படி ஃப்ரீ டைம் இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது கொஞ்சம் டைம் இருந்தாலும் சரி, எங்கே சத் சங்கம் நடக்கிறது அப்படின்னு போகும். இதே இப்போ நம்ம நடத்தின்னு இருக்கிற ராமாயணமே ஒரு 1000 வருஷம் முன்னாடி நம்ம பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மொத்த டி நகர் போகாது, அவ்வளோ ஜனங்கள் இருப்பா. புரியுறதா? அதனால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கிண்டு வருது. களி முத்தரிச்சே எப்படி இருக்கும் தெரியுமோ? களியோட கடைசி நாள் அன்றைக்கி ராமாயணம் ஒருத்தர் சொல்வார், கேட்குறதுக்கும் யாரும் இருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். அப்படிலாம் ஓகே. அப்படி சொல்லும்போது அவர் வந்து அந்த இடத்தினுடைய விற்த்தாந்தத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறார். என்ன இடம் அப்படின்னா, முன்பொரு காலத்தில் குஷன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தார். அவர் வந்து சாக்ஷாத் பிரம்மாஜியோடைய புத்திரர் குஷன். அந்த குஷனுக்கு வந்து 4 பேர் குழந்தையெல்லாம் பிறந்தா. அந்த 4 பேர் என்ன அப்படின்னா, குஷாம்ப, குஷநாப, அசூர்த்தரஜச, அப்புறம் வசுஹு. இன்னொரு தடவை பேர் சொல்கிறேன். குஷாம்ப, குஷநாப, அசூர்த்தரஜசா, அப்புறம் வசுஹு அப்படின்னு. இவா 4 பேரும் நல்லா வளர்ந்து வந்த உடனே
குஷர் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீங்கள் 4 பேருமே வந்து பூர்ண தர்மத்தோட மக்களுடைய சேவைக்காக நாட்டை வந்து நல்லா பரிபாலனம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 பேருமே என்ன பண்ணா, 4 திக்கில் போய் 4 ஒரு பெரிய சிட்டிஸ் அண்டை வந்து இதை வந்து தேசத்தை வந்து நிர்மாணம் பண்ணான். குஷாம்பு நிர்மாணம் பண்ண தேசத்துக்கு பேர் வந்து கௌஷாம்பி அப்படின்னு பேர். குஷாம்பு கௌஷாம்பி. அப்புறம் என்ன, குஷநாப அப்படின்னா என்ன, மகோதய அப்படின்னு ஒரு ஊரை வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணார். அப்புறம் என்ன, அசூர்த்த ரஜசர் என்ன பண்ணார், தர்மாரண்யம் அப்படின்னு ஒரு இடத்த இது பண்ணார். அப்புறம் வசு என்ன பண்ணார், கிரிவ்ரஜ அப்படின்னு ஒரு இடத்த பண்ணார். அந்த வசு பண்ண அந்த கிரிவ்ரஜ அப்படிங்கிற இடத்துக்கு இன்னொரு பேர் வந்து வசுமதி அப்படின்னு பேர். அந்த இடத்த தான் இப்போ நாம் இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார். புரியுறதா? விஸ்வாமித்திரர் எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுறார், இந்த இடத்த பற்றி சொல்லுங்கோ அப்படின்னா, இந்த இடத்த வந்து யார் நிர்மாணம் பண்ணால், அவளுடைய பிரதர்ஸ் யார், அவளுடைய அப்பா யார். குஷனுடைய 4 புத்திரர்களில் இருக்கக்கூடிய வசு அப்படிங்கிறவரால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட கிரிவ்ரஜ என்கிற வசுமதி அப்படிங்கிற இந்த இடம் வந்து இருக்குது. இந்த இடத்தினுடைய பியூட்டி என்னென்னா, 5 பெரிய மலைகளை நோக்கி இருக்கிறது. 5 பெரிய மலைகளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். மேலும் இங்கே ஓடுகின்ற நதி வந்து சவுத் வெஸ்ட்லேருந்து சவுத் ஈஸ்ட்டு போகிறது, ஒரு கிராஸாக போகிறது. அது வந்து இதனுடைய சிறப்பு. இந்த நதி, அந்த நதி வந்து மகத தேசத்துக்குள்ளே ஆகாமியாக இருக்கிறதுனால அந்த நதிக்கு பேர் வந்து சுமாகதின்னு பேர். சுமாகதி அப்படிங்கிற ஒரு நதி. இந்த ராமாயணத்தில் வர நதிகள் எல்லாத்தையுமே ட்ராக் பண்ணோன்னாலே நிறைய நதி இருக்கு. அந்த சுமா நதி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சோன நதி அப்படின்னு பேர். இப்போ வந்து நீங்கள் நார்த்துக்கு போனீங்கன்னா சோனு பிரயாக் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. சோன் பிரயாக் மேபி அந்த இடமா தான் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்தோட குறிப்பில் தான் வருது. இது நான் இன்றைக்கி கூகுள்லேயும் செக் பண்ணேன். அந்த மாதிரி இருக்குது. இது அந்த இடத்துல இருக்கும். இந்த குஷநாபர் இருந்தார் இல்லையா, குஷநாபர் 2வது பையன். அந்த குஷநாபனுக்கு வந்து 100 பெண்கள் இருந்தா, 100 டாட்டர்ஸ், 100 டாட்டர்ஸ் பிறந்தா. அந்த 100 டாட்டர்ஸும் வளர்ந்து பெரியவாளானா அவள் எவ்வளோ ரூபவத்தின்னா அவ்வளோ ரூபவதி. அவள் என்ன பண்ணுவாள் அப்படின்னாக்கா, நேராக அந்த அற்புதமான பிரதேசம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அற்புதமான பிரதேசத்தில் நந்தவனத்தில் பூக்கள், சரிதம், இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லெல்லாம் விளையாடிண்டு இது பண்ணிட்டு அவளோட யவ்வனமும் அவளுடைய அழகும் ரொம்ப, அதாவது எந்த அளவுக்குன்னா பூலோகத்திலே அவளை மாதிரி ஒரு அழகான அட்ராக்டிவ் விமன் இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக அவள் வந்து இது பண்ணியிருந்தா, ரொம்ப க்ரீடா பண்ணிட்டு இருந்தா, ரொம்ப விளையாடின்னு இருந்தா. அவள் அந்த மாதிரி ரொம்ப இதுவாக இருந்தா. அவள் எந்த அளவுக்கு அழகாக இருந்தா அப்படின்னாக்கா, வாயு இருக்கார் இல்லையா, வாயு வந்து அவள் மேலே ஆசைப்பட்டார். வாயு வந்து அவள் மேலே ஆசைப்பட்டு அவளை வந்து கேட்குறார், இந்த மாதிரி நான் வந்து இது பண்ணிக்கட்டுமா, உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கட்டுமா, அப்புறம் என்ன நீங்கள் இந்த மனுஷ உடம்பில் இருக்க வேண்டாம், என்னோட இந்த இதில் வந்துருங்கோ, அப்புறம் நம்ம வந்து சிறக்கால மனுஷ உடம்புனா கொஞ்சம் நாளில் தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் போயிடும், இந்த மாதிரிலாம் ஏதோ லியூர் பண்ணுறார் வாயு. அந்த 100 பெண்களும் என்ன தெரியுமா சொல்கிறா, ஹே வாயு பகவானே, நீ வந்து வெளியில் சஞ்சரம் பண்ணுறவன் மட்டும் இல்லை, எல்லோருள்ளும் சஞ்சரம் பண்ணுறவன், மனசு கூட ஒன்றால் தான் வந்து உயிர்ப்பிச்சிருக்கு. அப்போ எங்கள் மனசில் வந்து எவ்வளோ உண்மை இருக்குது, எவ்வளோ பவித்திரம் இருக்குது, எவ்வளோ தர்மம் இருக்குதுன்னு உனக்கு தெரியும். தெரிஞ்சிருந்து கூட நீ இதை வந்து கேட்குறையே, நீ பண்ண இந்த தப்புக்கு வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு சாபம் கொடுக்கலாம். நீ வந்து உன்னுடைய இன்டென்ஷனும் சரி, உன்னுடைய ஆக்ஷனும் சரி, இதுக்கு வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு சாபம் கொடுக்கலாம், ஆனால் நாங்கள் சாபம் கொடுக்க மாட்டோம். நீ வந்து இது பண்ணுவோன்னு எங்களை பொறுத்த மட்டும், ஒரு பொண்ணை பொறுத்த மட்டும் அந்த பொண்ணுடைய அப்பா அவளுக்கு என்ன வரனை தேடி கொடுக்குறாரோ அவளை தான் கல்யாணம். அந்த காலம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க, ஹர்ட் ஆகிடுதுங்க. நான் இனிமேல் ராமாயணமே படிக்க மாட்டேன் இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. புரியுறதா? அந்த இருக்கக்கூடிய 100 கன்யாவும் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, எங்கள் அப்பா யார் வந்து எங்களுக்கு யோக்கியம்னு நினச்சி கையை பிடிச்சி கொடுக்குறாரோ நாங்கள் அவளை கல்யாணம் பண்ணிப்போம். இப்படி திரஸ்காரம் பண்ண உடனே வாயுவுக்கு அதிகமாக கோபம் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா,
அவளுடைய அந்த ரூபவந்தமாக இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா, ஒருத்தர் இப்படியும் ஒருத்தர் இப்படியும் ஒருத்தர் அப்படியும் அப்படி ஆக்கி விட்டுட்டார். நமக்கு தெரியும்ல, இப்போ வாயு பிடிச்சிருந்துன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா, இந்த பக்கம் பாரு அப்படின்னா எல்லாம் வாயு பண்ணுற வேலை, வாயு டக்குன்னு பிடிச்சிட்டு இது பண்ணிட்டேன். ஆனால் இவாள்லாம் ரொம்ப ரூபவத்தியாக இருந்துவா, கூன் விழுந்து ஒரு மாதிரி கூன் மாதிரி ஆயிட்டா எல்லாருமே. அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அவளுக்கு, சந்தோஷமாக ஆடி பாடிண்டு அப்படி இருந்தவா, அப்படி அவளோட யௌவனத்தை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தவா இப்படி ரூபஹீனமாக இதுவாயிட்டா அப்படின்ன உடனே அப்படியே வருத்தத்தோடு திருப்பி அரண்மனைக்கு வரா. அப்பா வந்து கேட்குறா, என்ன ஆகிடுது உங்களுக்கெல்லாம் இப்படி ஆகிடுது அப்படின்ன உடனே ஓன்னு அழுது நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அப்பா கிட்ட சொல்கிறான். அந்த அப்பாவுடைய மனசு வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படும், அந்த அப்பாவோடைய மனசு வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படும். எனக்கு உங்களை நினச்சா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் வந்து நீங்கள் வந்து கடைப்பிடிக்க வேண்டிய, நீங்கள் எதுவும் அவரை சொல்லிடாமல், நீங்கள் எதுவும் வந்து தப்பாக பேசாமல் ஒரு பொறுமையை கடைப்பிடிச்ச இல்லையா. என்னுடைய குலத்துலேயும் நான் இப்போ வாழ்ந்து இந்த குஷன்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த தர்மத்தையும் அந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் காப்பாற்றிட்டேல். எப்படி காப்பாற்றிட்டேல்? தாசாம் து வச்சனம் ஸ்ருத்வா ராஜா பரமதார்மிகா பிரத்யுவாச்ச மகாதேஜா கன்யா சதமனுத்தமம். என்ன சொல்கிறாரு, இதெல்லாம் கன்யா பேசுகிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த ராஜா வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை ஹைலைட் பண்ணுறார். என்ன ஹைலைட் பண்ணுறாருன்னா, க்ஷாந்தம் க்ஷமாவதம் புத்ரியாக கர்த்தவியம் சுமஹத் கிருதம் ஏகமத்தியமுபாகம்ய குலம் சாவேக்ஷிதம் மம அலங்காரோஹி நாரீணாம் க்ஷமாது புருஷஸ்யவா துஷ்கரம் தச்சவை க்ஷாந்தம் த்ரிதேசேஷு விசேஷதः யாத்ருஷி வா க்ஷமா புத்ரியா சர்வசாமா விசேஷதः க்ஷமா தானம் க்ஷமா சத்யம் க்ஷமா யஜ்ஞஸ்ச புத்ரிகாः க்ஷமா யஜ்ஞாः க்ஷமா தர்மः க்ஷமாயாம் விஷ்டிதம் ஜகத். க்ஷமா அப்படிங்கிற பொறுமை கடைபிடித்தல் இருக்கு இல்லையா, அதை பற்றின ஒரு உன்னதமான வேல்யூவை வந்து எடுத்து உரைக்கிறார். என்ன அப்படின்னா, புத்திரிகளே, உலகத்திலேயே மிக மிக சிரமமான ஒரு தர்மம் பொறுமையை காப்பாற்றுறது. அதை வந்து நீங்கள் 100 பேரும் காப்பாற்றி என்னுடைய குலத்துக்கு நீங்கள் பெருமை சேர்த்துருக்கீள். க்ஷமாயினால், க்ஷமையை கடைபிடிக்கிறதுனால தான் உத்தமமான தர்மம். அதனால் ஆகாதது எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே ஆகும். ஏன்? க்ஷமாதான் சத்தியம், க்ஷமாதான் தானம், க்ஷமாதான் யஜ்ஞம், க்ஷமாதான் யசஸ், க்ஷமாதான் தர்மம் அப்படின்னு க்ஷமையை இவா கடைபிடிச்சு. இல்லை என்ன பியூட்டி அப்படின்னாக்க, ஒரு அப்பாவுக்கு கோபம் வரணும் இல்லையா, போடுறா யுத்தத்தை வாயுவோட அப்படின்னு பண்ணணும் இல்லையா, பண்ணலை. அவர் என்ன பண்ணார், நீங்கள் க்ஷமையை கடைப்பிடிச்சிருக்கால், தர்மத்தை கடைப்பிடிச்சிருக்கால், தர்மம் நம்ம பக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து பண்ணிட்டார். அப்புறம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா, இப்போது முந்தினா ஈஸி, இப்போ என்ன பண்ணோம், அந்த 100 கன்னியா குழந்தைகளுக்கும் வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். எப்படி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னு வந்து தன்னோட மந்திரியெல்லாம் கூப்பிட்டு எல்லாம் பேசினார். எல்லாம் பேசின உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரி வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ராஜா சூலி அப்படின்னு ஒரு மகா தபஸ்வி இருக்கார். சூலின்னு ஒரு மகா தபஸ்வி இருந்தார். அவர் சொல்லுங்கோ அப்படின்ன உடனே, தபஸ்வி அப்படின்னோடனே தோணும் இல்லையா, அப்படி கொடுத்துடலாமா அப்படின்னு. அவர் வந்து ஊர்த்வரேத பிரம்மச்சாரி அப்படின்னா நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி. என்றைக்குமே ஆஜீவன பர்யந்தம் வந்து எந்த ஒரு சம்யோகத்திலையும் ஈடுபடாமல் முழுக்க தபஸ்லேயே இருக்கிறவர். அந்த சூலி அப்படிங்கிறவருக்கு வந்து கந்தர்வ பெண்ணான சோமதா அப்படிங்கிறவ, அவள் அம்மா பேர் வந்து உர்மிளான்னு பேர். எதுக்கு இதை சொல்கிறேன், அவள் அம்மா பேர் உர்மிளான்னு? உர்மிளா யார் ராமாயணத்தில்? இது வந்து லக்ஷ்மணனோட வைஃப் கிடையாது. இந்த உர்மிளாவோடைய பேர் தான் ஜனகர் வந்து தன்னுடைய பொண்ணுக்கு வைக்கிறார். இது எப்போ நடக்கிறது? விஸ்வாமித்திரர் முன்பொரு காலத்தில் நடந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லின்னு இருக்கார். கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது, புரியுறதா? அந்த மாதிரி அந்த சோமதா என்ன பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக வந்து அவருடைய தபஸ்க்கு வந்து ஃபுல்லாக இது பண்ண உடனே, அவர் தபஸ் முடிஞ்ச உடனே, நீ ரொம்ப சேவை பண்ண, மனசு சந்தோஷமாக இருக்குது, உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு
அப்படின்னு. அவள் பேச தெரிஞ்சவர். அதாவது இதில் 2-3 இடத்துல வால்மீகி என்ன சொல்கிறாருன்னா மர்மஜ்ஞம் அப்படிங்கிறார். மர்மஜ்ஞம் அப்படிங்கிறது என்ன ஞானம்னா, நான் உங்ககிட்ட என்ன பேசினா நான் என்ற காரியம் உங்களால் நடக்குமோ அந்த வித்தையை தெரிந்து வைத்தவன். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். அதாவது இந்த சேல்ஸ் பீப்புளெலாம் இருக்கா இல்லையா, அவெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு ஆர்ட் இது மர்மஜ்ஞம் அப்படின்னு. அதாவது நான் பேசினேன்னா உன்னால் நோ சொல்ல முடியாது. ஜி அதுதானே ஜி என் ஸ்பௌஸ் கிட்டேயும் நடந்துருக்கு, அது வேற, அதை சொல்லலை. அப்போது இந்த சோமதா என்ன கேட்குறா அப்படின்னா, நீங்கள் ஊர்துவரேதஸ் பிரம்மச்சாரி, பூர்ண தபஸ்வி, நீங்கள் தபஸ் பண்ணி உங்களை பார்த்துட்டே இருக்கேன்னா நீங்கள் பூர்ண பிரம்மஸ்வரூபமாகவே முன்னாடி திகழ்ந்துருக்கேள். அப்படி பூர்ண பிரம்மஸ்வரூபமாக திகழ்ந்துருக்கிற உங்கள் மூலமாக எனக்கு அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு புத்திரன் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறான். அவரும் ரொம்ப சந்தோஷம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, பூர்ண தபஸ்வி ரிஷிகளுக்கெல்லாம் சம்யோகம் அவசியம் இல்லை. அப்படியே உனக்கு ஒரு புத்திரன் ஆகட்டும் அப்படின்னு புத்திரனை கொடுக்குறார். அந்த புத்திரனுடைய பேர் பிரம்மதத்தன் அப்படின்னு பேர். இது பேர் பிரம்மதத்த விற்த்தாந்தம்னு பேர். அந்த பிரம்மதத்தன் அதாவது அவருடைய தபஸ்னுடைய பிரம்ம தேஜஸ்னுடைய பலத்தில் இவருக்கு ஒரு புத்திரன் கிடைக்கிறான். அந்த புத்திரன் பிரம்மதத்தன்னு பேர். இப்போது இந்த விஷயத்தை எந்த ராஜா கிட்ட சொல்லின்னு இருக்கா? குஷனாப ராஜா கிட்ட சொல்லின்னு இருக்கா. அந்த பிரம்மதத்தனுக்கு நம்மளுடைய 100 கன்யாவை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு உடனே இவர் போய் பிரம்மதத்தனை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த பிரம்மதத்தனுக்கு தன்னுடைய 100 பொண்ணையும் வரனாக கொடுக்குறார். இந்த 100 பொண்ணையும் அவர் முறையாக 100 பெண்ணையும் பாணிகிரகணம் பண்ணுறார். நமக்கு இருக்கிறதே அந்த ஒரு மணி நேரம் முகூர்த்தம். அதில் கரெக்டாக அந்த சாஸ்திரிகள் அந்த ஒரு டைம் மட்டும்தான் அந்த பொண்ணும் பையனும் சாஸ்திரிகள் பேச்சையே கேட்பா. எனக்கும் புரியல எப்படி 100 பொண்ணையும் பாணிகிரகணம் பண்ணார். பாணிகிரகணம்னு தெரியும் இல்லையா? அந்த பொண்ணு கையை இப்படி வச்சுருக்கணும், அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் எப்படி பிடிக்கணும், சரியா? அதுக்கப்புறம் அதை வச்சுண்டு அவள் அக்னியை வலம் வரணும். அதுக்கப்புறம் தன்னை ஒய்ஃபோட காலை வச்சு 7 படி நடந்து கூட்டின்னு போனோம். இதுதான் மேரேஜோடைய ப்ரூஃப். நம்ம பொதுவாக தாலி கட்டுறதுன்னு நினச்சிப்போம். தாலி கட்டுறது இல்லை. ஈவன் இந்த கோர்ட் ஆஃப் லா டுடே பாணிகிரகணம் அண்ட் சப்தபதி இஸ் தி ஜட்ஜு வந்திருக்காருங்க, அவருக்கு தெரியும். அப்போது அந்த பாணிகிரகணம் அப்படி அது தட் ஓன்லி கன்ஃபர்ம்ஸ் மேரேஜ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது. எனக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா, 100 பேர் பாணிகிரகணம் பண்ணோன்னா அந்த முகூர்த்தம் எவ்வளோ லாங்காக இருந்திருக்கும். 4-5 ஹவர்ஸ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றும் பாணிகிரகணம் பண்ணி தெரில, அது ஏதோ அங்கே இருக்கிற ரித்விக்கில் ஏதாவது பண்ணியிருப்பான் அந்த மாதிரி. இதில் என்னென்னா, ஒரு பொண்ணையும் பாணிகிரகணம் பண்ணுறச்சே ஒவ்வொரு பொண்ணும் என்ன ஆகிடுறா அப்படின்னா திருப்பி பழைய ரூபவத்தியாக யவ்வனமாக அழகாகிடுறா. அப்போ பிரம்மதத்தனுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா, அந்த பொண்ணு எப்படி இருக்கா என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு இருக்காது. எப்போவுமே ஆம்பளைகளுக்கு சொல்கிறேன், பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறச்சே கடைசியாக பார்க்க வேண்டியது அவளுடைய ரூபம். எந்த குடும்பத்தில் வந்திருக்கா, ரூபவத்தியாக இருக்காளா, அதெல்லாம் செகண்டரி. எந்த குடும்பத்தில் வந்திருக்கா, குணவத்தியாக இருக்காளா, என்னுடைய அப்பா அம்மாவா அவளுடைய அப்பா அம்மாவா நினைப்பாளா, இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டோ இது எல்லாமே ஓகே, ஆனால் பார்க்குறதுக்கு சுமாராக இருக்கா அப்படின்னா பரவாயில்லை, வாழ்க்கை ஆனந்தமாக இருக்கும். இதெல்லாம் சில பாடங்கள் நம்ம எடுத்துக்கணும். பிரம்மதத்தன் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறான். பிரம்மதத்தன் அந்த மாதிரி எடுத்ததுனால என்ன போனஸ்? ஒரு அழகான பொண்ணு இல்லை, எவ்வளோ அழகான பொண்ணு, 100 பொண்ணும் அழகான பொண்ணு. அப்படியே அதுவாகிடுது. இப்படி குஷனாபன் தன்னுடைய 100 பெண்களை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துறான். இந்த கதையை எதுக்கு ராமருக்கு சொல்லணும்? இந்த இடம் என்னன்னு தானே கேட்டார். கனெக்ஷன் இருக்குது, வருது, வெயிட் அப்படி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க.
100 பெண்களை கொடுத்துட்டாரு, பையன் யாருமே இல்லை குஷனாபனுக்கு. அதனால் குஷனாபன் திருப்பி என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, எல்லா முனி சிரேஷ்டர்கள்லாம் கூப்பிட்டு புத்திரேஷ்டி பண்ணுறார், புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணுறார். புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணுறது மூலமாக அந்த யஜ்ஞம் சம்பன்னமாகி பகவான் நேரில் வந்து விஷ்ணு ஆசீர்வாதம் பண்ணி உனக்கு புத்திரன் பிறக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து காதி அப்படின்னு ஒரு புத்திரன் பிறக்கிறான். காதி காதி அப்படின்னு ஒரு புத்திரன் பிறக்கிறான். அந்த காதிக்கு அந்த காதி வந்து திருப்பி ராஜ்யம் எடுத்துட்டு இது பண்ணும்போது அந்த காதிக்கு வந்து 2 அந்த காதி இருக்கார் இல்லையா, அந்த காதியோடைய பையனுக்கு பேர், அந்த காதியோடைய பையனுக்கு பேர் கௌஷிகன்னு பேர். குஷ பரம்பரையில் வந்ததுனால கௌஷிகன்னு பேர். அதுதான் அடியேன் அப்படிங்கிறார் விஸ்வாமித்திரர். ராமா, அந்த கௌஷிகன் தான் நான். எனக்கு ஒரு அக்கா இருக்கா, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவள்ளவோ. அவளுக்கு பேர் கேஷினின்னு பேர், கேஷிக்கின்னு பேர். அவளுடைய ஒரிஜினல் பேர் வந்து சத்யவதி. அவள் வந்து ஒரு ரிச்சிக் அப்படின்னு ஒரு ரிஷியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஸ்வர்காரோகணம் ஆனதுனால ஸ்வர்க்கத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்து அவள் வந்து ஒரு நதி ரூபமாக இப்போ பாஞ்சுன்னு இருக்கா. அந்த நதிக்கு பேர் வந்து கௌஷிகி நதின்னு பேர். ஆர் இன்னைக்கு உத்தரகாண்டில் கோசி அப்படின்னு ஒரு நதி இருக்குது. அந்த கோஷி நதி வேறு எதுவும் இல்லை, விஸ்வாமித்ரருடைய அக்கா. அதனால் ராமா, இந்த சித்தாசிரமத்துக்கு நான் வந்து ஹோமம் பண்ணுறதுக்காக வந்தேன். அந்த யஜ்ஞம் முடிஞ்சுடுத்து. நான் எப்போவுமே மனசை பிரீத்தியாக எப்போவுமே இருக்கணும்னு நினைக்கிறதும் என்னுடைய இருக்கிற இடம் வந்து அந்த கௌஷிகி நதியோடைய தட்டத்தில் தான். நான் எப்போவுமே என்னுடைய சிஸ்டரோடு இருப்பேன் அப்படின்னு, அதுதான் என்னுடைய உறைவிடம். நான் திருப்பி அங்கே தான் போகிறேன், போகிற வழியில் மித்திலா. சரியா? அந்த மாதிரி கோஷி நதி இன்றைக்கி வந்து பார்த்தேன்னா, இந்த கோசி அப்படிங்கிற நதி வந்து அல்மோரா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது, தெரியுமா உங்களுக்கு? அல்மோரா கொஞ்சம் ஃபேமஸ் பிளேஸ். அல்மோரா, சோமேஸ்வர் இதெல்லாம் ஃபேமஸ் பிளேஸ். அது மூலமாக பாஞ்சன் இருக்குது இன்றைக்கி கூட கோசி நதி. அதனால் கோசி நதிக்கு போனேன்னாக்கா விஸ்வாமித்திரர் நினச்சிக்கோங்க, அங்கே தான் எங்கேயாவது சுற்றின்னு இருப்பார் அவர். விஸ்வாமித்ரா அப்படின்னு கூப்பிடக்கூடாது, முனிசிரேஷ்டரேன்னு கூப்பிடணும். புரியுறதா? பேர் வச்ச மாதிரி கூப்பிடக்கூடாது, நம்ம பேர் வச்ச மாதிரி கூப்பிடக்கூடாது. சரியா? அந்த மாதிரி கூப்பிடணும். அந்த மாதிரி விஸ்வாமித்திரர் வந்து அங்கே இருப்பார். அதனால் வந்து இது வந்து கௌஷிக மன்னனுடைய ஒரு ஜலக் எப்படி அவருடைய வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி அது சொல்ல 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 கதை முடிய அப்படியே எல்லாம் நைட் ஆகிடுத்து. அப்படியே எல்லாம் அப்படியே தூங்கி போயிட்டான். அங்கேயே எந்த நதியோடைய தட்டத்தில் இருக்கா? எந்த நதி? சுமாகதி. சுமாகதிங்கிற நதி சோன் பிரயாகனே வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இடத்துல இருக்கா. அந்த இடத்துல அப்படியே எல்லாரும் தூங்கி போயிட்டா. திருப்பி ராமரை எழுப்பணும். ராமர் இருக்காரு. என்னென்னா, ராமருக்கு வந்து எல்லோரும் எழுப்பியே பழக்கம் இல்லையா? திடீர்னு ஒரு நாள் அலாம் இல்லைன்னா எப்படி எழுந்துக்க முடியும்? நேற்றுக்கு எப்படி எழுப்பினார் அவர்? கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே திஷ்ட நரஷாத்தூலா கர்த்தவியம் தெய்வமான்ஹிகம். இன்றைக்கி திருப்பி எழுப்புறார். இதுலேருந்து என்ன தெரியறது அப்படின்னா, படுத்த இடத்துல டக்குன்னு தூங்கிடுறாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மூச்சுன்னு இருக்கிற எல்லா நேரமும் நன்னா வேலை செஞ்சாருன்னு அர்த்தம். புரியுறதா? ராமர் தூங்கிகிட்டே இருக்காருன்னு சொல்லக்கூடாது. சரியா? சுப்ரபாதா நிஷாராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்டோத்திஷ்ட பத்ரம் தே கமனாயாபி ரோச்சயத்தை. அப்படின்னா, ராமா சீக்கிரம் எழுந்துரு, போக வேண்டியது நிறைய தூரம் இருக்கு அப்படின்னு ஒன்று. தூங்கி எழுந்த ஒன்று 5 minutes அப்படிலாம் இல்லை. டக்குன்னு எழுந்தார், போனார், குளித்தார், எல்லா நித்திய கர்மானுஷ்டானங்களையும் கழித்து முடிச்சுட்டு டக்குன்னு வந்து ரெடி, ஐ எம் ரெடி, போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து எந்த இடத்துலேருந்து? சோனபத்ர தட்டத்துலேருந்து கிளம்பி நேராக வந்து கங்கா தீரத்துக்கு மத்தியானம் வந்து சேர்ந்தா. கங்கா தீரத்துக்கு வந்துட்டா. உடனே சார் ஒரு கொஸ்டின். யார்? ராமர் கேட்கணும் இல்லையா? ராமர் கேட்டு இவ வந்து பதில் சொல்லிகிட்டே இருப்பாள். அந்த மாதிரி
இந்த மாதிரி கங்கையை வந்து திருப்பத்தகாமினி அப்படின்னு சொல்கிறாளே. திருப்பத்தகாமினி அதாவது இது வந்து பாதாளத்துலேயும் பாயறது, பூலோகத்திலையும் பாயறது, தேவலோகத்திலையும் பாயறதுன்னு சொல்கிறாளே. அது ஏன் அப்படி சொல்கிறா? அது எப்படி அதை சொல்கிறா? அதை சொல்லுங்கோலே. அதாவது திருப்பத்தகாமினின்னு எதுக்கு சொல்கிறா அப்படின்னு கேட்ட உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. யாருக்கு? விஸ்வாமித்திரருக்கு. ஏன்னா இந்த கதையோடைய பெருமை வந்து அவ்வளோ பெரிய பெருமை. அதனால் வந்து மெதுவாக கதையை ஆரம்பிக்கிறார். என்ன கதை ஆரம்பிக்கிறார்னாக்க, ராமா லக்ஷ்மணா நன்னா கேளுங்கோ. ராமா லக்ஷ்மணா கேளுங்கன்னா என்ன, எல்லா முனிவர்களும் அப்படியே கதை கேட்டுருப்பா. திருப்பி இந்த மாதிரி தான் எல்லா முனி சிரேஷ்டர்களும் அப்படியே கதை கேட்டுருப்பான். அந்த மாதிரி ஹிமவன் அப்படின்னு இந்த ஹிமாலயத்தை இருக்கக்கூடிய ஹிமவன் இருந்தான். ஹிமவனுடைய ஒய்ஃப் அவள் யாருன்னா மேருமலையினுடைய டாட்டர். ஒரே ஜாதி, எல்லாம் மலை ஜாதி. புரியுறதா? மலையான் ஹிமவன், அப்புறம் மலைஜாதி பொண்ணுடைய பொண்ணு மேனா. மேருமலையோடைய டாட்டராக இருக்கக்கூடிய மேனாவும் ஹிமவனும் கல்யாணம் பண்ணிண்டா. அவளுக்கு வந்து 2 பெண் குழந்தை பிறந்தது. அந்த 2 பெண் குழந்தையில் ஜேஷ்டமாக இருக்கிறது வந்து கங்கா. 2வது பொண்ணு பேர் வந்து உமா. உமானா யார்? வரப்போகிறது பின்னாடி. இந்த வாலாம் வளர்ந்து வரும்பொழுது தேவலோகத்துலேருந்து தேவர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணா அப்படின்னா, இந்த கங்காவை வந்து நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். இந்த கங்கையினால் நிறைய பேர் பாவனமாக வேண்டியது இருக்குது, நிறைய லோக காரியங்கள் ஆக வேண்டியது இருக்குது. அப்படின்னா கங்காவை எங்கள்கிட்ட கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு தேவர்கள்லாம் கேட்டான். ஹிமவனும் ரொம்ப உதார மனசுடையவன், தர்மஜன். நம்ம பொண்ணை கொடுக்குறோமேன்னு நினைக்காம அவன் என்ன நினச்சான் அப்படின்னாக்கா, 3 லோகத்துக்கும் நல்லது நடக்கும்னா இந்த கங்கை வந்து தேவலோகத்துக்கு அவளோட போட்டம் அப்படின்னு தேவலோகத்துக்கு கங்கா போயிடுத்து. உமா இருக்கா. உமா என்ன பண்ணுறான்னா கோரமாக தபஸ் பண்ணுறான். கோரமாக இல்லை, கடினமான தபஸ் பண்ணுறான். அப்படி ஒரு தபஸ், என்ன சொல்கிறது, அதை அவ்வளோ தபஸ்னால் அவ்வளோ தபஸ்ஸு. அவ்வளோ தபஸ் பண்ண என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, அவளுடைய தபஸ்னுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னா சிவப்பிராப்தி. அந்த சிவன் வந்து மேனாவதி வீட்டுக்கு வந்து சிவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது எல்லா ஸ்டோரியும் உங்களுக்கு தெரியும். அது சிவராத்திரி. அப்போது ராமர் கேட்குறார், ஓ இந்த மாதிரிப்பா இந்த கங்கா வந்து மேல் லோகத்துக்கு போயிடுத்து, கீழ் லோகத்துக்கு போயிருக்கு, அப்புறம் பாத்தாளத்துலேயும் போகிறா, அதனால அவளுக்கு திருப்பத்தகாமினின்னு பேர் அப்படின்னு பொசுக்குன்னு கதையை முடிச்சிட்டார். யார்? விஸ்வாமித்திரர். சம்டைம்ஸ் இந்த குருமார்கள்லாம் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா ஷார்ட்டாக சொல்லிவிடுவான். ஏன் அப்படின்னா, உண்மையாகவே உனக்கு வந்து அதில் வந்து இது இருக்கா, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு. ராமர் விடுவாரா? ராமர் எப்படிப்பட்டவர்? உத்தம சிஷ்யர் அவர். ராமர் உத்தம சிஷ்யர். கேட்குறார், இந்த திருப்பத்தகாமினி கங்கா பற்றி சொல்கிறேன் இல்லையா, அதை பற்றி இன்னும் நல்ல டீட்டெயில்டாக சொல்லுங்கோ அப்படின்னா. அதாவது நீங்கள் எங்கே கதையை முடிச்சேலோ அந்த இடத்துல நல்ல டீட்டெயில்டாக திருப்பி ஆரம்பித்து சொல்லுங்கன்னு. இந்த மாதிரி சிவனும் பார்வதி வந்து சிவனை நோக்கி, உமா பார்வதி பர்வதராஜனுடைய பையனும் பார்வதின்னு சொல்லுவாள், இல்லை உமா வந்து தபஸ் பண்ணி சிவனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிண்டா. இந்த சிவனும் பார்வதியும் வந்து ஒருத்தர் வந்து கல்யாணம் ஆகி அவள் வந்து கிட்டத்தட்ட 100 வருஷம் ரதி கிரீடையில் இருந்தா. 100 வருஷம் ரதி கிரீடையில் இருந்தது, குழந்தையே பிறக்கலை. என்ன எப்படி பிறக்கும்? வேறு ராமாயணத்தை பற்றி பேசியிருந்தா எப்படி பிறக்கும்? குழந்தையே பிறக்கலை. அதனால் வந்து தேவர்களுக்கெல்லாம் ஒரே பயம். ஒரு சைடு என்ன அப்படின்னாக்கா, சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் மூலமாக சம்பவிக்கிறவனால தான் வந்து தேவர்களெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கட்டாயமும் இருக்குது. இங்கே என்னடான்னா இவா 100 வருஷமாக இது பண்ணுறா, குழந்தையே பிறக்கலை. சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் நம்ம ஊரில் கேட்பல, ஏதாவது நியூஸ் இருக்கா, என்னாச்சு 3 மாதம் ஆகிடுது, ஏதாவது மூஞ்சியில் ஏதோ டிஃப்ரென்ஸ் இது சும்மா இருக்க வேண்டியதானே. இந்த பெருசுலாம் பெரியவாள்லாம் சும்மாவே இருக்க மாட்டாளே, அதாவது புழுவோ பூச்சியோ பொட்டோ என்னமோ கேட்பா. அது இங்கே ஆரம்பிக்கலை, பிரம்மாஜியிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. பிரம்மாஜி தேவர்கள்லாம் போய் இப்படி பார்த்தார். எல்லோரும் வந்து பிரம்மாஜி கிட்டே போனால், பிரம்மாஜி என்ன பண்ணுறதுன்னா, சரி வாங்க போவோம், ஏதாவது டீல் பண்ணுவோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் போயிட்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறா சிவனையே.
உலகத்தையே காப்பாற்றுறதுக்காக வந்திருக்கேளே, நீங்கள் 2 பேரும் இப்படி இருக்கேளே, அந்தந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். புரியுறதா? அழகாக இருக்கேளே, சக்திமானாக இருக்கேலேன்னா அப்போ ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடாது. உலகத்தை காப்பாற்றக்கூடியவனே திராகிமாம் திராகிமாம் பாகிமாம் பாகிமாம் சம்போ சிவசம்போ இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணாக்க சரி, எதுவும் நம்ம இப்போ காப்பாற்றணும் இவாளை அப்படின்ற மோடுக்கு தான் அப்போ தான் வந்து பகவான் வருவார். அந்த மாதிரி அப்போது வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறார் பகவானே, இந்த மாதிரி 100 வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் வந்து குழந்தை பிறக்கலை, அப்புறம் வந்து 100 வருஷத்தில் உங்களுடைய அந்த தேஜஸும் நிறைய வளர்ந்துருத்தோ, அந்த தேஜஸ் அதாவது இன்னும் இது வந்து இப்போ அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் அந்த 100 வருஷத்தினுடைய அந்த தேஜஸை வந்து தாக்கி பிடிச்சிருக்கேன். நீங்கள் அந்த 100 வருஷத்தினுடைய அந்த தேஜஸை வந்து இப்போ வந்து எப்படி இது பண்ணுறது, எங்கேயுமே வந்து அதை கொடுக்க முடியாது, யாருமே அதை தாங்கவும் முடியாது, அதை என்ன பண்ணுறது அப்படின்ன ஒன்று பிரம்மாஜி வந்து என்ன ஐடியா கொடுக்குறாரு. தேவர்கள்லாம் கேட்டோன்னே சரி கவலைப்படாதீங்க, சிவபெருமான் ஆசுதோஷி டோன்ட் வரி, கவலைப்படாதீங்க, என்ன பண்ணலான்னு சொல்லுங்க, நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டார். ஒன்றும் இல்லை, அந்த தேஜஸை வந்து மொத்தமாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கோ, இந்த தேவலோகத்தில் இருக்கிற கங்காவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்கோ, கங்கை தாங்கட்டும் அதை அப்படின்ன உடனே நேராக வந்து உடனே அக்னிதேவன் தானே ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல அவ்யவாகனா எனமஹா அவ்யவாகனர் அப்படி எடுத்துன்னு போயிட்டு அதை வந்து கங்கையில் வந்து அதை வந்து சேர்க்குறார். கங்கா வந்து என்ன பண்ணுறா, அந்த தேஜஸ் ரொம்ப நேரம் ஹோல்டு பண்ண முடியல. என்னது யாரோடது இது? சிவபெருமானோட தேஜஸை ஹோல்டு பண்ண முடியல. அந்த தேஜஸ் ஹோல்டு பண்ண முடியலன்னு ஹிமாலயத்துக்கு பக்கத்தில் அந்த தேஜஸை வந்து இறக்கி வச்சுட்டான். அந்த தேஜஸ் என்ன தேஜஸ் அப்படின்னா, எந்த இடத்துல விழுந்ததோ அந்த இடம் ஃபுல்லாக ஸ்வர்ணமயமாக எடுத்தான். அங்கே பூக்கிற பூ காய் கனி எல்லாமே வந்து ஸ்வர்ணமயமாக இருக்கான். அதனுடைய பிரபாவம் எது மேலே படுறதோ அதெல்லாம் வந்து ரஜதமாக இருக்கான். அவ்வளோ ஒரு ஸ்வர்ணமயமான, இன்றைக்கி கூட சொல்கிறா, ஹிமாலயம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வந்து அனந்தமான ஒரு கோஷம். அது இட்ஸ் அன் இன்ஃபினிட் ட்ரெஷர் ஹிமாலயா அப்படிங்கிறது. எஸ்பெஷலி இந்த கைலாச மலை உள்ள ஃபுல்லாக கோல்டு இருக்குது. நீங்கள் கைலாஸ் அப்படின்னு போட்டு பாருங்களேன், லெஜண்ட்ஸ் அபவுட் கைலாஷ் அப்படின்னு போட்டு பாருங்களேன், ஒரு 1000 வீடியோ வரும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கதை விடுவா. அதில் அது எதையுமே வந்து நம்ம எடுத்துக்கவும் முடியாது, விட்டுருவும் முடியாது அந்த மாதிரி. ஆனால் இங்கே வால்மீகி என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னா, அவ்வளோ ஸ்வர்ணமயமாக அது வந்து அப்படியே ஒரு எல்லா பக்கமும் இதுவாகிடுதான். அந்த மூலமாக வந்து என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, அந்த தேஜஸ்லேருந்து உற்பத்தமாகிற ஒரு புத்திரன், அந்த புத்திரனை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா, பிரம்மாஜி வந்து அந்த ஸ்வர்ணம் அக்னியோட ரூபமாக இருக்கிறதுனாலையும் வந்த உடனே அது ஸ்வர்ணமாக இட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் ஆஸ் தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோல்டு. எப்படி பூலோகத்துக்கு வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்தது. அது மாதிரி அதனால் வந்து ஜாத ரூப அப்படின்னு பேர். ஏதோ ஒரு பாட்டில் வருமே, ஜாதர் ரூப அப்படின்னு பாட்டு வரும். அந்த மாதிரி அப்போ ஸ்வர்ணத்துக்கு ஜாத ரூபம்னு ஒரு பேர் இருக்குது. அந்த மாதிரி பண்ணோடனே அதுலேருந்து உற்பத்தமாகிற அந்த பையனை வந்து இந்திரனும் மருத்கனனும் போயிட்டு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, கிருத்திகா பெண்களிடத்தில் அந்த பெண்மணிகள் இடத்துல கொடுக்குறார். ஏன்னா அந்த வரக்கூடிய அந்த தேஜஸ் வந்து ஷண்முகமாக இருக்கான், 6 பாகமாக அது இருக்கான், 6 இதோடு இருக்கான். அந்த ஷண்முகத்துக்கும் 6 முகத்துக்கும் வந்து பால் கொடுக்குற மாதிரி கார்த்திகை பெண்கள் 6 பெண்களும் சேர்ந்து அந்த ஷண்முகத்துக்கும் ஒரே சமயத்தில் வந்து ஸ்தனபானம் பண்ணதுனால அந்த பிறந்த குழந்தைக்கு கார்த்திகேயன்னு பேர். இது வந்து கார்த்திகை சம்பூதம். இது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஸ்காந்த புராணத்தில் இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரு ஷார்ட் மென்ஷன் மட்டும் பண்ணுறார். ஏன் இந்த ஸ்டோரியை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, ஏன் இந்த ஸ்டோரியை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, இந்த ஸ்டோரி கேட்டாலே பரம புண்ணியமாக விஸ்வாமித்திரரே சொல்கிறார். விஸ்வாமித்திரர் ராமருக்கு சொல்கிறார், வால்மீகி சொல்கிறது இல்லை, விஸ்வாமித்திரர் சொல்கிறார். இது மாதிரி ராமா இந்த ஸ்டோரி கேட்டால் எல்லா செல்வமும் நல்கும், எல்லா வீரியமும் ஏற்படும். அப்புறம் என்னென்ன, இந்த தேஜஸ் ஆனது வந்து பார்வதியின் இடத்துல சேரும். அதாவது பார்வதியினோடைய பண்ண கிரீடையினால் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பார்வதியினோடைய பண்ண கிரீடையினால் உற்பன்ன தேஜஸ் பார்வதியின் இடத்துல சேராமல் அது வந்து ஸ்கன்னம் ஆகிருக்கு இல்லையா, அதாவது அதுலேருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இல்லையா, அதனால்
ஸ்கன்னத்துலேருந்து வந்ததுனால ஸ்கந்தன்னு பேர் அவனுக்கு. ஸ்கந்தன் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பேர். அதுக்கப்புறம் என்ன, உலகத்தினுடைய அப்பா அம்மா யார் அப்படின்னா பார்வதி பரமேஸ்வரோ, பையன் யார் அப்படின்னா முருகன், அதனால் அவனுக்கு குமாரன்னு பேர். புரியுறதா? பொதுவாக ஜென்ரலாக குமார் அப்படின்னு பேர் வச்சா அவள் கௌமாரத்தை சார்ந்தவளாக இருப்பான். சரியா? குமார் பையன் அப்படின்னு. அதனால தான் வந்து நார்த்தில் போனேன்னாக்கா நீங்கள் வந்து முதல் பையன் வந்து முருகனை தான் எடுத்துப்பான், விநாயகர் வந்து ரெண்டாவது பையன்னு சொல்லிவிடுவான். அது புராணம். அது வந்து இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேறு பாடம் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து இது பண்ணும். இந்த மாதிரி இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த ஒரு கதையை வந்து ராமருக்கும் லக்ஷ்மணருக்கும் சகல முனிவர்களுக்கும் அந்த விஷயத்தை சொன்னார். எதுக்கு இதை சொன்னார் அப்படின்னா, கங்கை வந்து இப்போ கங்கையோட கதையிலையாக்கம் இருக்கும். அந்த கங்கை வந்து கங்கையோடைய முதல் பெருமை என்ன அப்படின்னா, ஸ்கந்தனை தாங்கியவள், ஸ்கந்தன் பிறப்புக்கு காரணமாக இருந்தவள், மேலும் சிவனுடைய தேஜஸை சிறிது நேரம் தாங்கியவள். அப்புறம் அவளால் தான் பூமிக்கு ஸ்வர்ணம் கிடைத்தது. இதெல்லாம் ஞாபகம், இதெல்லாம் கோரலேஷன் எல்லாம் அப்படியே கதையாக கேட்டுட்டு போயிட்டோன்னா போகணும். கங்கையினால தான் பூமிக்கு ஸ்வர்ணம் கிடச்சது, கங்கையினால தான் பூமிக்கு கார்த்திகேயன் வந்தான், கங்கை மட்டும்தான் வந்து சிவனுடைய தேஜஸை தாங்க முடிஞ்சது, கங்கையினால தான் என்டையர் ஹிமாலயா அந்த என்டையர் ரேஞ்ச் வந்து இப்போ செழுமையாக இருக்குது. ஓகே, அந்த மாதிரி. பட் கங்கா இஸ் ஸ்டில் நவ் வித் தேவலோகம் ஒன்லி. விட்டுட்டு அப்பா என்னால் முடியல அப்படின்ட்டான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக என்ன ஆகுது, கதை கண்டினியூ ஆகிறது. சகரன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தார் முன்பு ஒரு காலத்தில். இந்த சகரர் யார்? அவர் சகரர் அப்படின்னாக்கா ராமரோடைய முன்னோர், இஷ்வாக்கு வம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய சகரர். அந்த சகரருக்கு வந்து 2 ஒய்ஃப். ஒன்று வந்து கேஷினி, இன்னொன்று வந்து சுமதி. கேஷினி அண்ட் சுமதி 2 ஒய்ஃப். கேஷினி வந்து விதர்ப நாட்டினுடைய குமாரி, ரொம்ப தர்மஜன், ரொம்ப சத்தியசீலன், நல்லவன். விதர்ப நாட்டினுடைய குமாரி கேஷினி. சுமதி அப்படிங்கிறது வந்து அரிஷ்டநேமி காஷ்யப்பருடைய புத்திரி. காஷ்யப்பர்லேயே வந்து 2-3 வரை இருக்குது. அதில் அரிஷ்டநேமி காஷ்யப்பர் வந்து புத்திரி. இன்னொன்று என்ன, அரிஷ்டநேமி காஷ்யப்பருக்கு பிறந்தது தான் கருடனும். கருடனுடைய சிஸ்டர் சுமதி. நோட், கருடன் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இந்த இடத்துல. திருப்பி வருவார் அந்த கேரக்டர், திருப்பி இந்த கதையில், இந்த கங்கா அவதரணத்தில் கருடனுக்கு ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்குது. யார் கருடன்? வருவார் பின்னாடி. அரிஷ்டநேமிகி எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கோமோ? பத்ரங்கர்ணே விஷ்ணுயாம தேவா பத்ரம் பஷ்யேமாக்ஷபிர் யஜத்ராஹ ஸ்திரைரங்கை ஸ்துஷ்டுவாகும் சஸ்துப்னுபி வஷேம தேவகி தையதாயு ஸ்வஸ்தி ந இந்திரோ விருத்தஸ்ரவா ஸ்வஸ்தி ந பூஷா விஸ்வவேதா ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷோ அரிஷ்டநேமிஹி. அரிஷ்டநேமிஹி அப்படிங்கிற கருடனுக்கான விசேஷமான பேர் என்ன அப்படின்னா, எந்த தங்கு தடை இல்லாமல், அதாவது இன்னமாக செல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். என்னுடைய பகவானை நோக்கி நான் எடுத்து வைக்கக்கூடிய இந்த வேதாந்த படிப்பு, இந்த பிரம்மஜானம் அடையிறது எப்படி இருக்கணுமா, அந்த கருடன் எப்படி வந்து அவருடைய ஃப்ளைட் இருக்கோ அந்த மாதிரி என்னுடைய படிப்பும் என்னோட வழக்கம் போல் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும். ராஜா ராணி இருந்தான்னா அவளுக்கு எல்லாமே நன்னா இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும்? குழந்தை இல்லை. நன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நமக்கு சாதாரணப்பட்ட மக்களுக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணாராமா கோவிந்தா அவ்வளோதான் அப்படின்னு முடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஆனால் தர்மத்தை நிலைநாட்டினா, பூலோகத்தை பரிபாலனம் பண்ணணும், பிரஜையை பரிபாலனம் பண்ணுறவா, அவளுக்கு குழந்தை இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர். வேறு ஒரு நாட்டோட ராஜா வந்து அப்புறம் அந்த இடத்த எடுத்துகிட்டு போய் தர்மம் க்ஷீணமாயிடும். அதனால நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புராணத்துலேயும் இத்திஹாசத்துலேயும் வந்து குழந்தை இல்லை, எஸ்பெஷலி ராஜாவுக்கு குழந்தை இல்லைன்னா இட் இஸ் அ வெரி வெரி சீரியஸ் கன்சர்ன். அதனால் வந்து இவள் என்ன பண்ணுறா, அதனால் வந்து ஒரு ராஜாவோடைய தர்மத்தில் இருக்கக்கூடியது என்ன தெரியுமோ, புத்திர சந்ததியை வளர்க்குறது. அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பாடுபடணும். அதனால் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னாக்கா ஹிமாலயத்துக்கு போகிறான். யார்? சகரர் 2 ஒய்ஃபோட ஹிமாலயத்துக்கு போய் பிருகுவரை வச்சு பிருகுமுனியை மனசில் நினச்சிட்டு தபஸ் பண்ணுறார். பிருகு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகி உங்களுக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேளுங்கோ அப்படின்னு பிருகு சொன்ன உடனே சகரர் வந்து என்ன கேட்பார், எனக்கு வம்ச விருத்தி வேணும் அப்படின்னு. பிருகு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, உனக்கு வம்ச விருத்தி ஆகும்,
உனக்கு வம்சவிருத்தி ஆகும். உனக்கு 2 ஒய்ஃப் இருக்கா இல்லையா, ஒரு ஒய்ஃபுக்கு 60,000 குழந்தைகள் பிறக்கும். எவ்வளோ? 60 இல்லை, 60,000 குழந்தைகள் பிறக்கும். இன்னொரு ஒய்ஃபுக்கு ஒரே ஒரு குழந்தை பிறக்கும். ஃபர்தராக என்ன கண்டிஷன்னா, இந்த ஒரே ஒரு குழந்தை பிறக்கிறான் இல்லையா, அவன் தான் வம்சவிருத்திக்கு காரணமாக இருப்பான். அவ்வளோதான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த 60,000 பேர் வந்து அவளுடைய வம்சம் விருத்தி ஆகாதுன்னு அர்த்தம். புரியுறதா? இப்போ யாருக்கு என்ன அப்படின்ன உடனே சம்டைம்ஸ் நம்மளே டிசைட் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்து திட்டு வாங்கி கொடுக்குறது. திட்டுவேன். சகரன் வந்து அப்படியே சாய்ஸ், நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு 2 ஒய்ஃப் கிட்ட கொடுத்துட்டான். கேஷினி என்ன கேட்டால், எனக்கு ஒரு பையன் போகிறோம். பையன் மந்தமாக தான் இருப்பான், ரொம்பலாம் இதெல்லாம் இருக்காது. ஒரு பையன் போகிறோம். அடுத்தது என்ன, கருடனுடைய சிஸ்டர் யார், சுமதி என்ன கேட்டால், 60,000 பசங்க எனக்கு இருக்கட்டும். அவள் எப்படி இருப்பா அப்படின்னா, வெரி வெரி சூட்டியாக, வெரி வெரி பராக்கிரமியாக, இதுவாக இருப்பா அப்படின்னு. ஓகே அப்படின்னு. சரி, சகரன் கேஷினிக்கு வந்து பிறந்த பையனுக்கு பேர், அந்த ஒரே ஒரு பையன் பிறப்பா இல்லையா கேஷினிக்கு, அந்த பையனுக்கு பேர் வந்து அசமஞ்சன்னு பேர். ஏன் அசமஞ்சன் நம்மளை திட்டுறான்னு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். அசமஞ்சன் அப்படின்னு பேர். அப்புறம் என்ன, இன்னொரு ஒய்ஃப் பேர் என்ன, கருடனுடைய சிஸ்டர் பேர் சுமதி. சுமதிக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிண்டம் மாதிரி வந்து, அந்த பிண்டத்துலேருந்து தடார்னு வந்து 60,000 பாலகர்கள் வெளியில் வரலாம். எப்படி பேர் வச்சாருன்னு தெரியல, எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது. ரெஜிஸ்டர் வச்சுருப்பாரோ, பெரிய ரெஜிஸ்டர். தம்பி, இந்த 5வது பில்டிங்கில் 3வது மாடியில் 2வது ரூமில் இருக்கிற பையனை கூப்பிடு அப்படின்னு. ராஜா இல்லையா, பூபதி இல்லையா, அதனால எல்லாம் பண்ண முடியும். 60,000னா ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ சென்னையிலே எத்தனை பேர் இருக்கா, அது மாதிரி அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். எல்லோரும் வளர்ந்து பெரிவாளானா. இந்த அசமஞ்சம் மட்டும் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மாதிரி ஒரு மந்த புத்தி, தர்மம் வந்து அவ்வளோவா தெரியாது. அவன் என்ன பண்ணிடுவான்னா, பசங்களெல்லாம் வந்து தண்ணியில் தூக்கி போட்டுட்டு அவள் தத்தளிச்சு முழுகி போகிறத பார்த்து சந்தோஷப்படுவான். இதை பார்த்து இப்படி தர்மம் இல்லாமல் ஒருத்தன் இருக்கான்னு அசமஞ்சம் அதனால் என்ன பண்ணா அப்படின்னாக்க, அசமஞ்சனை வந்து நாட்டை விட்டு வெளியில் அனுப்பிச்சிட்டார் சகரர். தன் பையனாக இருந்தாலுமே நாட்டை விட்டு வெளியில் அனுப்பிச்சிட்டார். ஆனால் புத்திசாலி, அசமஞ்சனை நாட்டை விட்டு வெளில அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி அசமஞ்சன் மூலமாக ஒரு குழந்தை பிறந்துருது. அது என்னது, அம்சுமான்னு பேர். சகரன், அசமஞ்சன், அம்சுமான் பிறந்த உடனே அசமஞ்சனை அமுச்சு விட்டார். நீ போப்பா, நீ நம்ம குலத்துக்கே ஒத்து வர மாட்ட அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டார். அம்சுமான் அப்படி கிடையாது. தர்மஜன், நீதிமான், நல்ல மனசுடையவன், எல்லாமே லோகப்பிரியம். அந்த அந்த ஊரில் இருக்கிறவா எல்லாருக்குமே அசமஞ்சன்னா ஒரே பயம். ஆனால் அம்சுமான்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால வந்து இது பண்ணார். இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது ராஜானா என்ன பண்ணணும், குழந்தை பிறந்துருத்தோ எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு அடுத்து என்ன பண்ணுவா, யஜ்யம் பண்ணணும். சகரர் வந்து ஒரு பெரிய யஜ்யத்தை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறார். அந்த சகரர் வந்து யஜ்யத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, சகரர் யஜ்யத்துக்கு என்ன இடத்த தேர்ந்தெடுக்கிறார் அப்படின்னாக்க, அதில் வந்து அழகாக விஸ்வாமித்திரர் வந்து வர்ணிக்கிறார். வால்மீகி அதை எழுதுகிறார். என்னென்னா, விந்தியாச்சலத்துக்கும் ஹிமாலயத்துக்கும் என்ன ஒரு சம்பந்தம் அப்படின்னா, இந்த 2 மலைகள் வந்து வேறு எந்த மலையோ இதுவோ நடுவில் தடை இல்லாமல் இந்த மலையிலேருந்து அந்த மலைக்கு வந்து ஒரு நேர் வியூ இருக்கான். அது 2த்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு பேர் ஆரியாவர்த்தம்னு பேர். அதுதான் யஜ்ய பூமி. அது ரொம்ப யஜ்யத்துக்கு சிறந்த பூமி அப்படின்னு அந்த யஜ்யம் வந்து இது பண்ணி, உங்களுக்கு தெரியும் அஸ்வமேத யாகம்னா அந்த குதிரையை வந்து கட்டி வச்சு யஜ்யத்தோட இது பண்ணுவாங்க. இந்திரன் இது எதுக்கு பண்ணுவான், இன்னும் இந்திரனுக்கு உடனே என்ன பயம் வரும், ஒருவேளை நம்ம பதவிக்காக பண்ணுறாலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரன் வந்து அந்த குதிரையை வந்து ஒரு ராட்சச ரூபத்தில் வந்து திருடிட்டு போய்ட்றான். சகரன் வந்து உடனே என்ன பண்ணுறான்னா, சகரனுடைய புரோகித்தில் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்கா, இதை பாரு, எங்கேயும் நடந்துகிட்டே இருக்கட்டும், நாங்கள் ஏதோ பண்ணி மேனேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், ஆனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அந்த குதிரையை வந்து கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும். சகரன் உடனே எல்லா 60,000 பேரையும் கூப்பிடு. எதுக்கு பெற்று வச்சுருக்கோம் 60,000 பேரை, கூப்பிடு எல்லாரையும், போங்கடா, 4 திசையிலையும் போங்க, பூமியோட ஒரு இடத்தையும் பாருங்கள், எல்லா இடத்துலேருந்தும் இது பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு
ஃபுல்லாக போகிறா, ஃபுல்லாக தேடுறா, ஒன்றும் கிடைக்கல. திருப்பி ஃபோன் பண்ணல, சாரி ஃபோன் எங்கே பண்ண முடியும், திருப்பி எல்லாரும் வந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிறா. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு யோஜனை தூரம் அலோகேட் பண்ணிக்கோங்க, தோண்டி பாருங்க, இது பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமியெல்லாம் தோண்டி ஃபுல்லாக பொத்தலாக கிட்ட பூமியை, எஸ்பெஷலி தோண்டும் போது பூ தளத்துலேருந்து கீழே போகும்போது இந்த ரசாத்தலம் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா, அந்த இடத்துல வருது. மேலும் இவ என்ன பண்ணிட்டா அப்படின்னாக்க, இவனை யாரை பார்த்தாலும் நீ தான் எடுத்திருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை அடித்து கொண்டுட வேண்டியது. இப்படி அதாவது அந்த குதிரையை எப்படியாவது மீட்டானோ அப்படிங்கிற ஒரு வெறியில் வந்து நிறைய இது பண்ணுறோம். உடனே தேவர்கள்லாம் வந்து என்னப்பா நடக்கிறது பூலோகத்தில், இப்படி வந்து பண்ணுறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகரபுத்திரர்களை பற்றி போய் பிரம்மாஜி கிட்ட கம்ப்ளைண்ட். பிரம்மாஜி உடனே என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, கவலைப்படாதீங்கோ நான் உங்கள் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறேன்னு சொல்லவே மாட்டார் பிரம்மாஜி. கவலைப்படாதீங்கோ எனக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறவர் ஒருத்தர் தெரியும், வா போகலாம், பெருமாள்கிட்ட போகலாம் அப்படி. அது ஏனோ தெரியல, புராணத்துலேயும் இத்தியாசத்துலேயும் திருப்பி சிவபெருமானும் பெருமாளுமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கா. பிரம்மாஜி வந்து எப்போவுமே வந்து இப்படி அது படிப்பில் இருக்கிறவா ஜென்ரலாக ஒர்க்குக்கு வரமாட்டா, அது அப்படி தான் இருக்கும். நம்மெல்லாம் பெருமாள்கிட்ட போய் கேட்கலாம், வாங்க பெருமாள்கிட்ட போய் கேட்கலாம் அப்படி. ஏன்னா அவர் தான் பிரம்மாஜி ரொம்ப கிளியர், நீ என் வேலை என்ன சிருஷ்டி பண்ணோம் அவ்வளோதான், சும்மா இந்த சிருஷ்டி பண்ணிவிட்டு எங்கிட்டயே வந்து கேள்வி கேட்காத, நீ ஏன் இந்த கடையில் போய் கேட்டேனாக்கா என்கிட்ட கேட்கறது விற்கிறது தான் என் வேலை, நீ போய் சர்வீஸ் சென்டருக்கு போ அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி பெருமாள் தான் உலகத்தினுடைய சர்வீஸ் சென்டர், ஸ்திதி கர்த்தா. நேர போன உடனே பெருமாள் வந்து கவலைப்படாதீங்கோ, அபயம் 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 அப்படின்னு ஒன்று இவெல்லாம் சரி பெருமாள் சொல்லிட்டாருன்னா டன், அவர் பார்த்துப்பார், வாக்கு கொடுத்துட்டார், நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இவாலா பூமியை தோண்டி இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு நார்த்து சவுத்து எல்லா இடமும் தோண்டி கடைசியில் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைடில் போகும்போது, பூமியோட நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைடில் போகும்போது அங்கே வந்து மகா தேஜஸ்வியாக சாக்ஷாத் வாசுதேவனுடைய ஸ்வரூபமாக கபில மகரிஷி ரூபத்தில் வந்து ஸ்ரீமான் மகாவிஷ்ணு அப்படியே தபஸில் உட்காந்துருக்கார். அவரை சுற்றி அப்படியே அந்த குதிரை வந்து அப்படியே மேய்ஞ்சின்னு இருக்கு அந்த பக்கம். உடனே இவாளுக்கு என்ன தோணும், எங்கள் குதிரையை நீ தான் திருடினியா, ஏன் இப்படி திருடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கையில் இருக்கிற கத்தி கபடா கல் கில்லெல்லாம் தூக்கிண்டு நேராக கபிலரை நோக்கி ஓடி வரா. கபிலர் இப்படி மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்த்து இவா பண்ணுறதை பார்த்து கோபம் அடைஞ்சு ஊம் அப்படின்னு ஒரு ஹூம்காரம் பண்ணாராம். இந்த ஹூம்காரம் பண்ண அந்த அக்னியோட இந்த கோபத்தினுடைய ரோஷத்தில் வேகத்தில் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா 60,000 பேரும் அங்கே வந்து சாம்பல் ஆகிட்டா. அப்படியே அடடா என்ன பண்ணுறது. சகரன் வந்து பார்த்தான், ஆனால் போன ஆளுங்களை யாரையுமே காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ சகரன் கூட யார் இருக்கா அங்கே, அசமஞ்சனையும் ஊரை விட்டு அமிச்சாச்சு, பாக்கி யார் இருக்கா, அம்சுமான் இருக்கான். அம்சுமான் கொஞ்சம் போய் பாரப்பா என்ன அப்படின்னு. தெரியும்ல யாராவது இங்கே வந்தாலன்னா ஆமாம்மா அந்த தலைவலியில் இந்த பக்கம்தான் போச்சு, போங்க போங்க போங்கன்னு எல்லாம் அதே மாதிரி அதே ரூட்டில் இது பண்ணிட்டு போகிறான். அதே ரூட்டில் இது பண்ணிட்டு போச்சே இவா முன்னாடி 60,000 பேர் போச்சே திக்கஜர்கள் அப்படின்னு பேர். அதாவது பூமியை தாங்கக்கூடிய 4 யானைகள் இருக்குது. அந்த 4 யானைகளையும் வந்து யாருமே எதுவுமே டச் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த யானைகள் வந்து கொஞ்சம் அசைஞ்சதுனாலே பூமியில் வந்து பூகம்பம்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னு அதை எல்லாருமே மரியாதை பண்ணுவாள். அம்சுமானும் அதே வழியாக வந்தோடனே அந்த திக்கஜர்கள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி பூர்ண மரியாதையோடு பேசின உடனே இந்த திக்கஜர்கள்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறா. நீ கவலைப்படாத, உனக்கு அந்த யஜ்ஞத்தினுடைய அந்த அஸ்வம் உனக்கு கிடச்சிரும், நீ எடுத்துகிட்டு யஜ்ஞத்துக்கு போவ அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அதே இதில் போன உடனே வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல அந்த குதிரை இருக்குது. எதிர்க்க வந்து தன்னுடைய பிரதர்ஸ் தானே, சித்தப்பாஸ் 60,000 சித்தப்பா. அம்சுமானுக்கு 60,000 சித்தப்பாவும் வந்து என்னவா இருக்கா, செத்தப்பாவா இருக்கா, 60,000 சித்தப்பாவும் வந்து சாம்பலாக இருக்கா. புரண்டு அழறான். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, புரண்டு அழுது சரி. ஆனால் என்ன பண்ணும்,
அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அர்க்கியம் விடுறான் அவன் எல்லாருக்கும். அப்போ திருப்பி நம்ம கருடன் வர்றாருங்க. கருடன் வந்து சொல்கிறார், இந்த மாதிரி நீ இந்த அர்க்கியம் விட்டேனாக்க உனக்கு ஒன்றுமே வந்து பலன் கிடையாது. இது ஒரே வழி, உன்னுடைய சித்தப்பாலாம் வந்து கரையேறணும் அப்படின்னா ஒரே வழி, கங்கையை கூட்டின்னு வந்து இந்த அஸ்தியை வந்து அதில் கரைச்சா தான் முடியும். இந்த அஸ்தியை கங்கையில் கரைக்கிறது இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இதுலேருந்து தான் ஆரம்பம். கங்கையில் அஸ்தியை கரைச்சா சொர்க்க பிராப்தி, பிரம்மலோக பிராப்தி, அவளோட புண்ணியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மேல்லோக பிராப்தி. ஓகே, திருப்பி போகிறார். சகரன் போனால் சகரனும் ரொம்ப வருத்தப்படுறார். ஆனால் யஜ்ஞத்தை வந்து அந்த இதை வச்சு முடிச்சுடுறார். அம்சுமான் அடுத்தது சகரன் வந்து ட்ரை பண்ணி எப்படி கங்கையை பூலோகத்துக்கு கொண்டு வரதுன்னு யோசித்து ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் சகரன் வந்து அவருடைய காலம் முடியாது. அடுத்தது அம்சுமான் என்ன பண்ணுறார், அவரும் என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தன்னுடைய கடைசி காலத்தில் ஹிமாலயத்துக்கு போய் தபஸ் பண்ணி அவர் சொர்க்கத்துக்கு போய்டுறார். அம்சுமானுக்கு ஒரு பையன் பிறக்கிறான். அந்த பையன் பேர் என்ன, திலீபன். திலீபன் பிறக்கிறான். திலீபனும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறான், எப்படி பண்ணலாம், இப்படி பண்ணலாமா, என்னெல்லாம் ஐடியா பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணி கடைசியில் திலீபனாலையும் முடியல. திலீபனுக்கு ஒரு பையன் பிறக்கிறான். அந்த பையன் பேர் வந்து பகீரதன். பகீரதன். இந்த பகீரதன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னாக்க, முன்னோர்கள் என்ன வேணா இருக்கட்டும், நான் கொண்டு வந்து தீர்றேன் பார் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங் சங்கல்பத்தை எடுத்துட்டு கோகர்ண தீர்த்தத்துக்கு போகிறான். கோகர்ணம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம். அந்த தீர்த்தத்தில் போய் தபஸ் பண்ணுறான். தபஸ் எப்படி பண்ணுறான் அப்படின்னா பஞ்சாக்னி தபஸ் பண்ணுறான். பஞ்சாக்னி தபஸ் அப்படின்னாக்க ரைட்டில் அக்னி, லெஃப்டில் அக்னி, ஃப்ரண்ட்டில் அக்னி, பேக்கில் அக்னி, தலைக்கு மேலே சூரியன். இந்த பஞ்சாக்னி தபஸ் வந்து பண்ணுறான். மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் சாப்பிடும். அந்த மாதிரி கோரமான தபஸ் 1000 வருஷம் பண்ணுறான். 1000 வருஷம் அந்த தபஸ் பண்ண உடனே நேராக வந்து ஓம் பிரம்மதேவாய நமஹ, ஓம் பிரம்மதேவாய நமஹ, ஓம் பிரம்மதேவாய நமஹ அப்படின்னு தபஸ் பண்ணோடனே பிரம்மாஜி வந்து பிரத்யட்சமாகிறார். பண்ணி உன்னுடைய வரம், உன்னுடைய தபஸ் சம்பன்னமாச்சு, உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேளு அப்படின்னா 2 வரம் கேட்குறான். ஒன்று, எனக்கு சந்ததி பிராப்தி இருக்கணும். ஏன்னா கரெக்டாக வந்து பகீரதன் எப்போ பண்ணுறான் அப்படின்னா, சந்ததி வளர்க்க வேண்டிய டயத்தில் இப்போ சந்ததியை வளர்ப்பேனா இல்லை பூர்வஜர்களை கரையேற்றுவேனா, பகீரதனுடைய தியாகத்தை புரிஞ்சுக்கணும். சந்ததியை வளர்க்குறத விட்டுட்டோ, கல்யாணம் பண்ணிட்டு மற்ற சந்ததியை வளர்க்குறது அந்த விஷயத்தெல்லாம் விட்டுட்டோ நேராக தபஸ் பண்ண வந்துட்டான். எதுக்கு? 60,000 முன்னோர்களை வந்து கரை சேர்க்கறதுக்கு. அதனால் பிரம்மாஜி வந்த உடனே எங்கள் இஷ்வாக்கு வம்சம் தர்மத்தை வந்து எடுத்துன்னு போக்கக்கூடிய ஒரு வம்சம், அதனால் என்னால் வந்து அதை தடைபற்றக்கூடாது. அதனால் எனக்கு சந்ததி பிராப்தி இருக்கணும். அந்த சந்ததி பிராப்தி இருக்கும்போதே எனக்கு வந்து நான் முக்கியமாக இந்த தபஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் கங்கை எனக்கு வேணும். வழக்கம் போல் பிரம்மாஜி என்ன பண்ணுவார், ஹேய் நான் எப்படி கங்கையை தருது எனக்கு தெரியாது. கங்கையை கொண்டு வரலாம் பூமிக்கு, ஆனால் பூமியினால் கங்கையோட வேகத்தை தாங்க முடியாது. அப்போது கங்கையோட வேகத்தை தாங்கணுன்னா அது ஒரே ஒரு ஆளால் தான் முடியும், சிவபெருமான். நீ சிவனை நோக்கி தபஸ் பண்ணு, நான் வரட்டுமா அப்படின்னு அவர் கிளம்பிட்டார். பாவம் பகீரதன் ஓகே ஜஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்டி இன்னுமே சீக்கிரமாக டைம் ஆகுது இல்லையா, என்ன பண்ணான் அப்படின்னாக்கா தன்னுடைய நின்றுண்டு காலில் ஒத்த காலில் நின்றுண்டு அந்த ஒத்த கால்லேயும் வந்து பாதத்தை தூக்கி அந்த ஒத்த பாதத்துலேயும் வந்து 5 விரல் எடுத்துகிட்டு ஒரு விரலில் நின்று வந்து கோரமாக 1 வருஷம் தபஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், 1 வருஷம் தான் பண்ணானா அப்படின்னு கேட்பேன். நீங்கள் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நின்று பாரு. உடனே சிவபெருமான் தான் ஆசுதோஷாச்சு. ஏன் 1 வருஷம் பண்ணான்னா சிவன் உடனே வந்துடுவார். சொல்ல என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்குன்னே ரெடியாக இருப்பார். வந்த உடனே டக்குன்னு அதை கங்கா வர சொல்லு, ஓஎஸ் அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வர சொல்லுவா. அப்போ கங்கா என்ன பண்ணுறா, கிளம்புறா. எங்கள் தேவலோகத்துலேருந்து கிளம்பி வந்து அப்படி வரா. அந்த தேவலோகத்துலேருந்து கிளம்பி வரும்போது தன்னுடைய வேகம் இது பார்த்து ஓ சிவன் தாங்க போகிறாரா அப்படின்னு உடனே கங்கா மனசில் ஒரு ஆசை வருது. ஆசை கர்வம் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். என்ன அப்படின்னா சிவன் மேலே பாயிரோம்ல, சிவனையும் சேர்த்து அடிச்சுட்டு நேராக நம்ம வந்து ரசாத்தலத்துக்கு அவரை கூட்டின்னு போயிடுவோம் அப்படின்னா
இது பாருங்க, பகீரதன் பாவம் எதுக்காக அவளை வர வச்சுருக்கான், இவ தனியாக ஒரு ஐடியா போட்டுருக்கான். சிவபெருமானுக்கு தெரியாதா கங்கை உற்பத்தி ஆகிற ஸ்தானம் எது? அது வந்து பெருமாள் பாதத்துலேருந்து வருது. சரியா? வைஷ்ணவெல்லாம் என்ன சொல்லுவா, பார்த்தல எங்கள் ஆளோட பாதத்தில் படுற தண்ணி வந்து உங்கள் தலையில் தாங்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு வைஷ்ணவெல்லாம் சொல்லுவாள். சிவபக்தெல்லாம் என்ன சொல்லுவா, பெருமாளுடைய பாதத்தையே வந்து எங்கள் சிவன் தான் தாங்கின்னு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி. இந்த சண்டை வந்து சந்திர சூரியன் இருக்கிறது மட்டும் சிவனுக்கும் வைஷ்ணவனுக்கும் சண்டை நடக்கும். அது ஒரு பக்கம் நடக்கட்டும். அப்படி கங்கை வந்து அப்படி கும்முன்னு பாஞ்சா பார்க்கணுமே, சிவனுக்கு தெரியும் இல்லையா? அப்படி வந்து அப்படி அப்படி தலை முடி இருக்கும் இல்லையா, அப்படி தலையில் வாங்கிட்டு அப்படி எடுத்து ஒரு முடியை சுருட்டினார். முடிஞ்சு போச்சு. கங்கை போன இடமும் தெரியல, அந்த இடமும் தெரியல. இப்போது கங்கைக்கு பாடம் கற்பிக்கிறார் சிவன். கங்கை வந்து எப்படியாவது சிவனோட தலையிலேருந்து வெளியில் வரணும்னு ட்ரை பண்ணுறா. அது ஒரு வருஷமாக ட்ரை பண்ணுறா. பகீரதன் வந்து, ஐயா என் முன்னோர்களுக்கெல்லாம் நான் தண்ணியை கொடுத்துட்டு அப்புறம் நான் வந்து வம்சவிருத்தி வேற பார்க்கணும், என்ன கொஞ்சம் பொருட்டாக பாருங்கப்பா. பகீரதனுடைய கஷ்டம் அப்பா, கஷ்டமோ கஷ்டம். அப்புறம் கங்கா வந்து சிவன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க, சிவன் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னாக்க ஒரே ஒரு தலைமுடி எடுத்து அப்படி அவுத்து விடுறார். அதுலேருந்து சரித்தமாக கொட்டி திருப்பி வந்து இருடா, அதுக்குள்ளே அடிக்காத, நான் சொன்னதுக்கப்புறம் அடி. ஃபஸ்ட்டு எங்கே வரா அப்படின்னா பிந்து சரோவர் அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு வரா. அந்த பிந்து சரோவரில் ஏழு பார்ட்டாக பிரிகிறான். அந்த 7 பார்ட்டாக பிரியறதுல ஒன்று பூர்வ பக்கமும் ஒரு பশ্চিம பக்கமும் போய்டுறது. பூர்வ பக்கம் போகிறது என்ன அப்படின்னா ஹ்லாதினி, பாவினி, நளினி, இந்த 3 சரித்தம் வந்து அந்த பக்கம் போய்டுறது. இன்னொரு 3 என்ன ஆகிறது, பশ্চিம பக்கம் போகிறது வந்து சுச்சக்ஷு, சீதா, சிந்து. இந்த சீதான்ற வார்த்தை எங்கேயோ கேட்டிருக்கோமோ? தேவலோகத்துலேருந்து வரக்கூடிய கங்கைக்கு சீதான்னு ஒரு பேர் இருக்குது அப்படின்னு நேத்திக்கோ முந்தா நேத்திக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். சீதா. இந்த 6மே வந்து பூலோகத்துக்கு கிடையாது, எல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீம், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மொத்த கங்கா, மொத்த சிவனுடைய தலை, அதில் சிவன் அவுத்து விட்ட ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு இப்படி அவுத்து விட்டதில் அது 7ஆக பிரிஞ்சு, அந்த 7 6 இல்லாமல் ஒன்று வந்து இப்போ பாயறது தான் இப்போ கங்கா. அப்படி வந்த உடனே தமால்னு வந்து விழுந்த உடனே பகீரதன் முன்னாடி ரத்தத்தில் போக கங்கா வந்து தேவி சுரேஸ்வரி பகவதி கங்கே திரிபுவன தாரிணி தரல தரங்கே சங்கர மௌலி விஹாரிணி விமலே மம மத்திரஸ்தாம் தவ பத கமலே भागीरथी सुखदायिनी मातस तव जल महिमा निगमे ख्यात नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपा महिमा. இப்படி டாட டட்ட டட டட்ட டட டட்ட டட டட்ட அப்படி கங்கை வந்து ஆனந்தமாக வரா. எப்படி வர அப்படின்னாக்கா அப்படியே சர்ன்னு வரா. சில இடத்துல பட்டு சர்ன்னு அப்படி மேலே ஏறலாம், சில இடத்துல அப்படியே மேலேந்து கீழே தப்ப 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 தப்பன்னு கொட்டுறலாம். சில இடத்துல அப்படியே சைலண்ட் அப்படி போகிறான். சில இடத்துல வந்து பூ அப்படி போகலாம். ஒரு மாதிரி கங்கை வந்து மேலேயும் கீழையும் ஒரே ஆனந்தமாக கங்கை அடி வந்துட்டுருக்கு. அப்படி ஒரு கங்கை வந்துட்டுருக்கு. இந்த கங்கை வர 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 என்ன ஆகிறதுனா மீன்கள், மற்ற உயிரினங்கள், குரோக்கடைல் கீக்கடைல் எல்லாமே வந்து ஆனந்தமாக அதோடைய வம்சமெல்லாம் வந்து அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகுதான். அப்படியே அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஹிமாலயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செடிகளும் மரங்களும் அப்படியே பச்சை பசேர்னு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயத்தில் மட்டும் எப்போவுமே பச்சை பசேர்னு இருக்கும் எல்லா மலையும், எல்லாம் பிகாஸ் ஆஃப் கங்கா. எல்லாம் கங்காவை உறிஞ்சுட்டுருக்கு எல்லாம். அப்படியே வந்து எல்லா பக்கமும் ஒரே உயிரினங்களும் ஒரே ஆனந்த மோதமாக இருக்குது எல்லா இடத்துலையும். ரிஷிகள், முனியோர்கள் எல்லாருமே வந்து இது பண்ணுறா. பரம பாப்ப பிரஷ்டமானவாள்லாம் அதில் வந்து குளித்த உடனே அவளுடைய பாப்பம் வந்து கழியறது. அப்படியே கங்கை வந்து எதையும் பார்க்காம போயிட்டே இருக்கா. முன்னாடி பகீரதன் தேரில் போயிட்டே இருக்கான், பின்னாடி கங்கை அடிச்சுட்டு வந்துட்டே இருக்கா. ஒரே ஆவுன்னு போகிறச்சே கரெக்டாக ஜன்னு மகரிஷி ஆசிரமம் வருது. அந்த கங்கை வந்து ஆடிண்டு பாடிண்டு ஆவுன்னு வரத வந்து ஜன்னு மகரிஷி வந்து இவன் ரொம்ப திமிராக இருக்கா, என்ன திமிராக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு
சர்ன்னு கங்கை எல்லாத்தையும் தான் குடிச்சிட்டார். போச்சு. பகீரதன் வந்து என்னது பின்னாடி வந்திருந்தால எங்க, ஹலோ எங்க இருக்க, அந்த லெஃப்ட் எடுத்தியா ரைட் எடுத்தியா அப்படின்லாம் கேட்க முடியாது. லெஃப்ட் போனியா ரைட்டு போனியாலாம் கேட்க முடியாது. திருப்பி வண்டி திருப்பி எங்கே போனோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஜன்னு மகரிஷி ஐயோ. பகீரதன் வந்து, ஓ தேவர்களே இப்போவாவது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னா, தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஜன்னு மகரிஷியை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறா. மகரிஷி இந்த மாதிரி வந்து அவள் வந்து நீங்கள் வந்து தப்பாக நினச்சுன்டேல் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. அங்கே இந்த மாதிரி கங்கை வந்து ரொம்ப இருந்தவள், நீங்கள் எவ்வளோ சக்திசாலினா கங்கையே நீங்கள் அடக்கிட்டேல், இப்போ நீங்கள் திருப்பி கங்கையை ரிலீஸ் பண்ணலன்னா கங்கைக்கு நீங்கள் ஒரு தகப்பனராகவே இல்லை அப்படின்னு இது பண்ணுறா. அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ன்னு அவர் காதுலேருந்து திருப்பி கங்கா ஃபுல்லாக பாயறா. அதனால் வந்து கங்கைக்கு வந்து ஜாஹ்னவி அப்படின்னு பேர். ஜாஹ்னவி ஜன்னு மகர்ஷே ஆபத்தியம் ஜாஹ்னவி. அப்படி ஜாஹ்னவி வந்து வந்த உடனே அப்படியே வந்து நேராக அடுத்தது என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, பகீரதன் எங்கே கூட்டின்னு போனோம், நம்ம தாத்தாலாம் அங்கே இருக்கா. தாத்தா யாரா, அம்சுமானோட சித்தப்பா. பகீர் என்னடா அம்சுமான் திலீபன்லாம் வந்து ரொம்ப கொள்ளு தாத்தா, எல்லாம் கொள்ளு தாத்தாவெல்லாம் நேராக போய் ரசாத்தலத்தில் தான் அது நடந்து. இந்த ரசாத்தலத்தில் போய் எல்லாரோடைய அஸ்தியும் எடுத்து கங்கையில் கரைச்சி எல்லாருக்கும் தர்ப்பணம் கொடுக்குறான். அங்கே பிரம்மதேவன் வந்து பிரம்மதேவன் வந்து, பகீரதா நீ எவ்வளோ பெரிய வேலை பண்ணியிருக்க தெரியுமா, சந்திர சூரியர்கள் இருக்கிறது மட்டும் இவ எங்கெல்லாம் தோண்டிட்டு போனாலோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த தண்ணி போய் நிரம்பிடுது. அதனால் ஏற்பட்டது தான் சாகரம். சகரர்களால் தோண்டப்பட்ட குழிகளில் நிரம்பியதனால் அது சாகரம்னு பேர். இட் இஸ் ஆல்சோ தி பர்த் ஆஃப் ஓஷன்ஸ். அது வந்து எப்போவுமே நம்மள ஒரு பர்சனலைஸ் பண்ணி சொல்லுவா, அதை நம்ம அப்படி கான்செப்டுவலாக புரிஞ்சுக்கணும். அதனால் வந்து நீ எவ்வளோ பெரிய காரியம் பண்ணியிருக்க தெரியுமா. கங்கைக்கோட சோர்ஸஸ் சாகரம் இருக்குது, அது வந்து அப்பப்போ வந்து கங்கையாக அப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி அது வந்து பண்ணோம். அதனால் வந்து நீ வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம். இந்த கங்கா வந்து எவ்வளோ புண்ணியவதி தெரியுமா. அவளுக்கு வந்து 3 முக்கியமான பேரில் நீ அதை தெரிஞ்சுக்கோ. கங்கைக்கு திருப்பதகா அப்படின்னா 3 லோகத்திலும் பாயக்கூடியவள். 2வது பேர் வந்து திவ்யான்னு சில பொண்ணுக்கு பேர் வைப்பா தெரியுமா. திவ்யா, நளினி, பாவனி, சீதா, சிந்து, இது எல்லாமே கங்கையோட பேர். இன்னொரு பேர் வந்து நீ வந்து அவளை கொண்டு வந்ததுனால நீ இனிமேல் அவளுக்கு தகப்பனாக விளங்குவாய் அப்படின்னு சொல்லி இனிமேல் அவள் வந்து பாகீரதி அப்படிங்கிற பேரோட அவள் அறியப்படுவாள் அப்படின்னு சொல்லி பாகீரதி வந்து பிளஸ் பண்ணார். அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, பகீரதா உனக்கு சந்தான லாபம் உண்டாகி நீ நீண்ட காலம் பூலோகத்தில் இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து உனக்கு வந்து நேர பிரம்மலோகம்தான். மேலும் உன்னுடைய 60,000 முன்னோர்களும் வந்து பூர்ணமாக எல்லா பாப்பத்துலேருந்தும் நஷ்டமாகி அவள் எல்லாருமே வந்து சிறகாலம் இந்த பூலோகத்தில் எத்தனை நாள் சாகரம் இருக்கோ அத்தனை நாள் உன்னுடைய 60,000 தாத்தாவும் வந்து ஸ்வர்கலோகத்தில் வந்து போகம் பண்ணுவா. இது வந்து என்னுடைய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஹே ராமச்சந்திரா, நரஸ்ரேஷ்டனே, ரகுகுல திலகனே, காக்குஸ்த நந்தனே, கேளு ராமா, இந்த கங்காவதாரண கதையை நீ கேட்டேன்னா, இந்த கங்காவதாரண கதையை கேட்டோன்னா ஆயுள் விருத்தியாகும். இதெல்லாம் விஸ்வாமித்திரர் சொல்கிற பலன். ஆயுள் விருத்தியாகும், தனம் விருத்தியாகும், யசஸ் வித்ரியாகும், அப்புறம் என்ன புத்திர பௌத்திரர்கள் உண்டாவார்கள், அப்புறம் ஸ்வர்க்க பிராப்தி வேணும்னா ஸ்வர்க்க பிராப்தி கிடைக்கும். அப்புறம் இதுக்கு முன்னால் இந்த நன்னா கேளுங்க, இந்த கதையை வந்து பக்தி ஸ்ரத்தையோட யார் கேட்குறீங்களோ, உங்கள் குடும்பத்தில் இதுக்கு முன்னாடி யாராவது வந்து சரியாக பித்ருக்கள் கரையேறலைன்னா இந்த கதையை கேட்டால் அந்த பித்ருக்கள்லாம் கரையேறிடுவா. அதுக்கப்புறம் என்ன, இப்போ மட்டும் இந்த அதில் விழுறது மட்டும் நீங்கள் பண்ண எல்லா பாப்பமும் நஷ்டமாகும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தை முடிச்சுட்டு ஃபர்தராக இவ கண்டினியூ பண்ணுறா. அப்போது ஒரு தேசம் வருது. அந்த தேசத்துக்கு பேர் விஷாலா அப்படின்னு ஒரு தேசம். இந்த தேசம் என்னது, திருப்பி ராமர் 1 கொஸ்டின் அப்படின்னு கேட்குறார். திருப்பி வந்து தைத்தியர்கள்,
தேவதர்கள் அவர்களுடைய விஷயத்தை பற்றி சமுத்திர மத்தன கதத்தை நாளை காண்போமாக. ஓம் ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹிம் மஹீஷாः கோப்ராஹ்மணேபிய சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து காலே வர்ஷது பர்ஜன்யः பிருத்திவி சஸ்யசாலினி தேசோயம் க்ஷோபரஹிதः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय. எல்லாரும் ஒரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு. கொஞ்சம் கங்கையை வச்சு அப்புறம் தண்ணியில் கலந்து அப்படிலாம் இல்லாமல் 100% கங்கா வாட்டர் அது காட்டப்பா இங்கே இருக்கு கொடுவானுங்க இங்கே கொடு. நாங்கள் போன தடவை ரிஷிகேஷ் போர்ச்ச கேனாக பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அதனால் எல்லாருக்குமே 100% கங்கா வாட்டர் இது டப்பா வச்சுருக்கு. கங்கா அவதரண கதை கேட்டிருக்கேன், எல்லா நன்மையும் இருக்கும். கங்கையும் போர்ச்ச கையில் நீங்கள் நம்ம பகீரதன் மாதிரி நம்ம ஆற்றுக்கு எடுத்துன்னு போடுவோம் கங்கையை. சரியா? போர்ச்ச எல்லாரும் கங்கா ஜலம் வாங்கிட்டு போவோம். जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे वारुणि मुख पद्मात् कलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रेमे श्रुतिरम्यां विमले जय जय राम कथे सिद्धिमतिं बुद्धिं देहि नरुद्धिमतिं बुद्धिं प्रज्ञां देवमयीं भद्रे विज्ञानमयीं विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो राम भक्त हनुमान विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे. जय बोल रामायण भगवान की. हर नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव. बोलिए गंगा मैया की, सब संतों की, सद्गुरुनाथ महाराज की. தீபாவளி அன்னைக்கு காட்டால இல்ல, ஒரிஜினல் கங்கா ஸ்நானம் யாரு பண்ணலையோ நியரஸ்ட் கங்கா எங்க இருக்கோ ஃப்ளைட் பிடிச்சி போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரணும்.